राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இப்போ வகுப்புக்கு போகலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி ஃபார் சாண்டிங். அனு மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய்ஸ்ரீ மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.
இன்னைக்கு ஜாஸ்தி இது இல்ல, வெரி ஃபியூ ஸ்லோகாஸ் ஆர் லெஃப்ட். அப்ப நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிரணத்தி ஆரம்பிச்சுட்டு பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. என்னாச்சு? ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாம் மக்கர் பண்றது நெட். ஹரே கிருஷ்ணா. மாலை வணக்கம், எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன். இது வந்து ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரோட லெவல் 2 வகுப்பு. ஆல்ரெடி நம்ம வந்து 7th சாப்டரோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம் நம்ம. ஸோ இதை நம்ம எங்கேன்னு படிக்கிறோம்? இஸ்கான் மங்களூர்ல இருந்து படிக்கிறோம். இப்ப நம்ம அந்த இஸ்கான் மங்களூர் கோயிலுக்கு தான் வந்திருக்கோம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா கோயில். Virtually we have arrived there. So let us take us blessings. ராதாராணி பிளஸிங்கும் பகவானுடைய பிளஸிங்கும் எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி நம்ம வந்து நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இந்த மாதிரி கொடுத்து நம்ம இதெல்லாம் கேட்டு அது என்ன அந்த கருத்தை அந்த எசன்ஸ் எடுத்துட்டு அது நம்ம வாழ்க்கையில நடைமுறையில கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு வேண்டிட்டு அது அவரு எல்லாம் அவர் வந்து சாங்ஷன் பண்ணாதான் முடியும் இல்லையா? ஸோ வி ஹேவ் டு டேக் ஹிஸ் சப்போர்ட் அண்ட் அவருடைய கிரேஸ் நமக்கு வேணும். நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் ஒன்லி என்னது சிம்பிளஸ்ட் வே ஆஃப் சரணடைகிறது இஸ் ஒன்லி டேக் ஹிஸ் நேம்ஸ். பகவானுடைய பேர் எடுத்தனா அது வந்து சிம்பிளஸ்ட். அப்புறம் இருக்கவே இருக்கு கோயில் போறது, அவருக்கு ஆஃபர் பண்றது, சாப்பிடுறது, இந்த மாதிரி நிறைய நம்ம பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் அவருடைய பேரு மகாமந்திரம் வந்து சொல்றதுக்கு பழகிட்டோம்னாக்கா தட் இஸ் அ பேசிக் ஸ்டெப். இப்ப நான் 3 வாட்டி ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்றேன், நீங்க வந்து மியூட்ல சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. பிரணதி. எஸ், பிரணதி யாரு? பத்மா மாதாஜி, அனு மாதாஜி, ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி. எவ்வளவு? 3 எடுக்கிறோம்ல? 3 4 எடுத்துட்டேன்னா ஆயிடும். எஸ் மாதாஜி, நான் ஓம் நமோ பகவதே சொல்லிடுறேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. பத்மா மாதாஜி படி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுருன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அடுத்தது படிக்குமா மாதாஜி? படிங்க, 3 படிங்க. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்ரீ சைத்தன்யா மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபகதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரோ ஸ்ரீயுதபதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சஹகண ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் श्री राधा कृष्ण पादान सह गण ललिता श्री विशाखान्वितां सच। हरि बोल। यस, अनु माताजी पढ़िए। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगपदे गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्ते देवी प्रणमामि हरे प्रिय वांछकल्प रुप्रश च कृपा सिंधु एव च पदिनादां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगतिदाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो जय श्री माता जी। क्या? नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरदुषे नमः। पुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय सद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे பிரணத்தி எல்லாருக்கும் பண்ணி அவருடைய கிரேஸ் எல்லாரோட கிரேஸும் வேணும் நமக்கு ஆச்சாரியர்களோட கிரேஸ் எல்லாத்துலையும் we have to proceed. இப்போ பகவத்கீதையோட 7வது சாப்டருக்கு வந்திருக்கோம். அதோட என்ன பேரு பூரணத்தின் ஞானம், அப்சல்யூட் ட்ரூத், பகவானுடைய அப்சல்யூட் ட்ரூத்தோடு அவரை பற்றியுள்ள அறிவை தான் நம்ம வந்து நாலேஜ படிக்கிறோம். அவரது தெய்வீக கிருபை அமைச்சரன் பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிறுவனர் ஆச்சாரியா கிருஷ்ண உணர்விற்கான சர்வதேச சமூகம் போதனைகளின் அடிப்படையில் படிக்கிறோம். நம்ம வந்து நம்ம ஆல்மோஸ்ட் லாஸ்டுக்கு வந்துட்டோம். எஃப் செக்ஷன் வந்துட்டோம். எது டாப் மோஸ்ட் யோகி இல்ல சாரி 6th சாப்டர் சாரி இது என்னது லாஸ்ட் 26வதுக்கு வந்துட்டோம். நம்ம தி பிபில்டர்மென்ட் ஆஃப் லிவிங் கிருஷ்ணரை பற்றிய அறிவின் மூலம் உயிரினம்னா நம்ம உயிர்வாழிகள் திகைப்பிலிருந்து சுதந்திரம். நம்ம இன்னும் வந்து என்னது இருக்கும், திகைப்பா இருக்கு, எப்படி பகவான் இவ்வளவு எல்லாம் கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு, எப்படி ஹீஸ் மேனேஜிங் அப்படி இப்படின்னு. அப்புறம் அதுல இருந்து நமக்கு வந்து விடுதலை. ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு நாலேஜ் இல்லாதனால we are all இதா இருக்கும், என்னது திகைப்பா இருக்கு நமக்கு. அப்புறம் இந்த பகவானை பத்தி புரிஞ்சு சரணடையும். அண்ட் தென் சரணடைஞ்சா என்னது இதுல இருந்து விடுபட்டு நம்ம சுதந்திரம் கிடைக்கும். ஸோ அந்த லாஸ்ட் பகுதிக்கு வந்துட்டோம். கொஞ்சம் 24-25 பண்ணிடுறோம். 7.24-25 பண்ணிட்டு we'll go to end part. இதுல என்ன போனமே, இது இ செக்ஷன் தானே, இது பண்ணினோம். இதெல்லாம் பார்த்தோம் நம்ம. இதுல டெமிகாட் வர்ஷிப்பதோட எப்படி அவங்களோட நேச்சர் எப்படி இருக்கும், அவங்க மென்டாலிட்டி ஆட்டிடியூட் எப்படி இருக்கு, என்ன பிலாசபி, அவங்க எப்படி ஆக்ஷன் பண்றாங்க, அதனால ஒரு ரிசல்ட் என்ன, இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். டெமிகாட் வர்ஷிப்பர்ஸ் அண்ட் கிருஷ்ணா வர்ஷிப்பர், அதை பத்தி தான் நம்ம பார்த்து இன்னைக்கு. அப்புறம் என்ன பார்த்தோம், இதுவும் பார்த்தோம். 24-25 இருந்து அன்இன்டெலிஜென்ட் men who do not know me perfectly, யாருக்கு வந்து என்னை பற்றி உள்ள அறிவு இல்லையோ, they're all intelligent இந்த பௌதிக உலகம், பெரிய இதா இருப்பாங்க. ஆனா when it comes to Bhagavan, they don't know anything. அப்போ they are called unintelligent. Who do not know me perfectly think that I, the Supreme Personality of Godhead, Krishna, was impersonal before. முன்னாடி ஒரு ரூபம் இல்லாம இருந்தாரு, ஏதோ இப்ப ரூபத்துல வந்திருக்கார், அவர் கடவுள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. Was impersonal before, have now assumed this personality. Personality ஒரு உருவம். Due to their small knowledge, they do not know my higher nature, which is imperishable and supreme. நாம என்னுடைய உருவம் எப்படி, உருவம்னா என்னது, இந்த மாதிரி பெரிய காரணா கடல் உட்காந்து ஒரு மூச்சு காற்றில் ஒரு அண்டங்கள் பிறக்கிறது. ஒரு அண்டத்துல 14 உலகங்கள் இருக்கு. அதுபோல எவ்வளவு ஒரு அண்டம் கிடையாது, நிறைய பல 1000-100 கோடி அண்டங்கள் இருக்கு. இப்ப நம்ம ஒரு அண்டத்துல ஒரு அர்த்தத்துல இருக்கும். இது போல நிறைய அண்டம் இருக்கும், அதுல எல்லாம் அர்த்தம் இருக்கும், அதுல எல்லாம் மனிதர்கள் இருப்பா. அங்க ஒரு ராமாயணம் நடந்துட்டு இருக்கும், வேற ஒரு கிருஷ்ணாவதாரம் நடந்துட்டு இருக்கும். அந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலயும் இதேதான் நடந்துடும், திரும்பி அது வரும். அப்புறம் இப்ப 25ல என்ன பார்த்தோம், ஐ எம் நெவர் மேனிஃபெஸ்ட் டு தி ஃபூலிஷ் அண்ட் அன்இன்டெலிஜென்ட். யாருக்கு இது இல்லையோ, நம்பிக்கை இல்லையோ, அவங்க ஓகே நீங்க அப்படியே இருங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு யோக மாயால நான் வந்து இப்படி ஐ வில் கெட் மைசெல்ஃப் கவர்ட், அவங்களுக்கு புரிஞ்சே வராது அந்த மாதிரி. For them, I am covered by my internal creative potency, that is yoga maya. And so the deluded world knows me not. அதனால அவங்களுக்கு வந்து deludedனா வந்து confused உலகத்துல இருக்காங்க அவங்க. அந்த இதுல இருந்து அவங்களுக்கு என்னை பற்றி ஒன்றும் புரியாது. And so the deluded world knows me not. Who I am unborn and infallible. நான் வந்து என்னைக்குமே இருக்கப்பட்டவர் தான். நான் வந்து கடவுள். I am never born. இப்ப நம்ம கிருஷ்ணா ஜென்மாஷ்டமி எல்லாம் பண்றோம், அந்த ஒரு இது நினைவு கூர்ந்து நம்ம பண்றோம் தவிர இஸ் நாட் பார்ன் ஆன் தட் டே. ஒரு குழந்தையா பிறந்து ஒரு அம்மா அப்பாவுக்கு பிறந்தா போல இருக்கு. ஆனா அந்த ஒரு பிக்சர் பார்க்கலாமே, அந்த ஜெயில வந்து குழந்தையா இருக்காரு, ஆனா பின்னாடி என்னது விஷ்ணு ரூபத்துல 4 கை ரூபத்துல அப்படி நிற்கிறார். So he just takes a form of a small child for a purpose he comes. And he is infallible. அதுக்கான explanation தானே. Infallible in what sense? He will never lose his devotees. Devotee நம்ம ஆயிட்டோம்னா
It is his responsibility to take care of us. The ball is in your court. அந்த மாதிரி அதிகாரமா சொல்லணும். நான் உன் பக்தன் ஆனா இல்லையா, நான் பக்தன் ஆயிட்டேன். அப்புறம் நீ என்னெல்லாம் ப்ராமிஸ் பண்ண, ஒரு ஸ்லோகத்தை நீ ப்ராமிஸ் பண்ணிருக்க, டோன்ட் வரி மாசுச்சக அது இதெல்லாம் சொல்றியே, அப்ப நோ யூ ஹேவ் டு டேக் கேர். ஐ பிலீவ் யூ. நான் வந்து டிவோட்டியா இருக்கேன். எனக்கு என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் தலைக்கு வந்தது தலைப்பாகையோட போச்சு சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஏதோ கஷ்டம் வராம இருக்குமா, டெஃபினெட்லி வரும். ஏன்னா ஒரு ரோஜா பூ இதுல செடி கூட முள்ளு இருக்கும். அது மாதிரி நம்ம லோட்டஸ் எங்க ஒரு மாதிரி அழுக்கு தண்ணியில தானே, அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இருக்கும், கஷ்டம்லாம் இல்லாம இருக்காது. ஆனா நமக்கு வந்து அதோட இது தெரியாது, அந்த இஃபெக்ட் அவ்வளவா நமக்கு வந்து பாதிப்பு இல்லாம பகவான் வந்து நம்மளை அப்படியே காப்பாத்தி அதை சேல் பண்ணி அப்படியே கொண்டு போயிட்டே இருப்பார். ஆனா அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், ஜஸ்ட் பி ஹிஸ் டிவோட்டி. அதுக்கு என்ன பண்ணலாம், கொஞ்சம் கொஞ்சமா இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டே வரலாம். இப்ப நான் பிரணத்தி எல்லாம் பார்த்தேன், எல்லாரும் நல்லா படிக்கிறாள். ஜப்பமும் இன்னைக்கு மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா படிச்சேன். பத்மா மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ். அப்படியே அந்த அப்படியே ஒரு அந்த லயத்துல அப்படியே இருந்தது. ஸோ இட் வாஸ் நைஸ். அப்படிதான் நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். முதல்ல ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும், அப்புறம் வந்து ஈஸியாயிடும். அப்புறம் நம்ம பண்றதே நமக்கு தெரியாது, எல்லாம் அவருக்கு வேண்டிதானே பண்றேன்னு சொல்லிட்டு அப்படி போயிட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி லெவல்ல வரும். அப்புறம் இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம், ஒரு நிமிஷம். இப்போ நான் இது போடலையோ, இதுவும் நேற்று பார்த்தோம் 24, 25 அப்படி. எஸ் பார்த்தோம்ல நேற்று. ஆமா பார்த்தோமே, குவாலிஃபிகேஷன் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் லார்ட் கிருஷ்ணா. அதுக்கு என்ன நமக்கு தகுதி வேணும், பகவானை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எனக்கு தகுதி இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு பார்க்கணும்னா என்ன ஒரு பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன் வந்து, யூ ஹேவ் டு பிகம் அ பியோர் டிவோட்டி. அவ்வளவுதான். நம்ம வந்து டிவோட்டியா இருந்தா போறோம். டிவோட்டினா என்னது, ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், இதெல்லாம் தான் நவவித பக்தி இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் வித் ஸ்ரவணம். அதனாலதான் 18 days கோர்ஸ்ல ஒண்ணுமே பேசவே மாட்டேன், சும்மா கேட்டுதான் வரும். லெவல் 2ல வந்தா கொஞ்சம் ஸ்லோகம் படிக்க தெரியுமா, அவர் சொல்லலாம். தெரியலைனாலும் நோ ப்ராப்ளம். சோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ரவணம், அப்பதான் கீர்த்தனம், வாயால சொல்லணும். ஆனா ஸ்மரணம் 3, அது இப்போ ஜபம் பண்ணும்போது அதான் 3 எஃபெக்டிவா இருக்கும். சோ என்னது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யாரு, பாண்டவாஸ், பீஷ்மா அண்ட் ஃபியூ அதர்ஸ், இஃப் யூ கேன் இன்க்ளூட் அவர்ஸ் ஆல்சோ. கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் முன்னுக்கு போயிட்டு இருக்கும். அப்புறம் வந்து except devotees all consider him as ordinary, all consider Sri Krishna as an ordinary மாடுமைக்கு பிள்ளை அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனா only devotee-க்கு தெரியும் ஒரு உருவத்துல வந்திருக்காரு அப்படின்னு. லார்ட் கிருஷ்ணா நெவர் மேனிஃபெஸ்டோ ஃபூலிஷ் அண்ட் அன்இன்டெலிஜென்ட். அதான் நம்ம 25ல பார்த்தோம். ரிசல்ட் ஆஃப் பீயிங் இம்பர்சனலிஸ்ட், இம்பர்சனல், உருவம் இல்லாதக்கு அவர் இருக்காரு அப்படின்னு நம்புறவங்களுக்கு அதோட என்னது, தே டு நாட் நோ லார்ட் ஆஸ், அந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு என்னது, ஆக்சுவல் பகவானை பத்தி அவங்களுக்கு புரியாது. உருவம் இல்லை ஆயிடுது, தட் இஸ் எண்ட் ஆஃப் இட். அப்படி இல்லை, அது பகவான் வந்து உருவம் எடுத்து நமக்கு வந்து வழி நடத்துறார். ஆனா அதுதான் உருவமா, வேற இல்லையானா அப்படி கிடையாது. ஒரு உருவம் எடுத்தாதான் நமக்கு வந்து புரிஞ்சு வரும். நம்ம ஒரு உருவத்துல எடுத்து இருக்கிறதுனால ஏன் we can always, இப்போ கிருஷ்ணா வந்து 2 கை ஹேண்ட் இல்லாம ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம் இல்லாம வேறொரு இதுல நம்ம ப்ரே பண்ணலாமே, அந்த மாதிரி இல்லாம பை ஹியூமன் ஃபார்ம், பீயிங் அ ஹியூமன் பீயிங் we can correlate with a human being. ஒரு கம்பேஷனேட், ஒரு லவ், ஒரு டிவோஷன் எல்லாம் அப்பதான் வரும். அதனால நம்ம வந்து உருவத்தை போட்டுப்போம். ஆனா we should not restrict also. He is there everywhere, he is pervaded everywhere. பட் இவதான் சொன்னேன், இப்போ நம்ம வந்து நேஷன், இந்தியா இஸ் அவர் கண்ட்ரி. how will we know, we are already in the country. அப்ப எப்படி கண்ட்ரி வந்து இப்படி ஒரு இது இருக்கு, அந்த மேப்ல இப்படி காட்டியிருக்காங்க. கேன் யூ எவர் see that இதுதான் இதோட எண்டுன்னு எப்படி தெரியும் நமக்கு? அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம், ஒரு ரெப்ரசன்டேட்டிவா ஒரு பிளாக் பண்ணிட்டோம். அந்த பிளாகுக்கு நம்ம வந்து இதுதான் இந்தியா அப்படின்னு பிளாகுக்கு நமஸ்காரம் பண்றோம் இல்லையா? அது போலதான் நம்ம வந்து ஒரு கிருஷ்ணர்னு சொல்லிட்டு உருவம், நம்மள மாதிரி ஒரு உருவத்தை வைத்து, ஆனா அதுதான கிருஷ்ணர் இல்ல, இஸ் தேர் பர்வேடட் எவ்ரிவேர். சோ அந்த உருவம் இல்லாததான் இருக்காங்க. அந்த மாதிரி நினைக்கிறவங்களுக்கு என்னது, தட் இஸ் எண்ட் ஆஃப் இட். தே கேனாட் ப்ரொசீட் ஃபர்தர். They do not know Lord as unborn and infallible. உருவம் எடுத்துண்டு அவர் பிறக்கவில்லை, இதெல்லாம் அவளுக்கு தெரியாது. இன்ஃபாலிபிள், அவர் வந்து தப்பு இழைக்க மாட்டார், இதெல்லாம் அவளுக்கு புரியாது. Supreme Lord, absolute truth, hides from foolish and unintelligent. He himself covers himself. உனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லையா, அப்ப நானே கவர் பண்ணி விடுறேன், அவனுக்கு புரியவும் வேண்டாம். மேட்டர் க்ளோஸ்ட். Lord gets covered by his internal potency, that is யோக மாயால அவர் வந்து திரை போட்டு மறைச்சு வச்சுடுறார். எஸ், இப்ப நம்ம வந்து இந்த லாஸ்ட் செக்ஷன் வந்துட்டோம். 5 ஸ்லோகா தான் முடிஞ்சிடும். கிருஷ்ணரை பற்றிய அறிவின் மூலம் உயிரினம் திகைப்பிலிருந்து சுதந்திரம் எப்படி கிடைக்கிறது அப்படின்னு, the bewilderment of living entity and his freedom through knowledge of Krishna. எஸ், ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? பண்ணுங்க மாதாஜி. யாரு? பத்மா மாதாஜி படிக்கும். தேதாஹம் சமபீதானி வர்தமானானி சார்ஜுனஹ பவிஷ்யாமி. அர்ஜுனஹ மாதாஜி, ஜூதன சார்ஜுனதன அர்ஜுன ஜூதன மாதாஜி. வர்தமானானி சார்ஜுனஹ
भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद नः शनः. हरे कृष्णा माताजी. எல்லாத்தையும் ஆஹா போடுறாரு, போடாதீங்க. கஷ்டன அப்படி முடிச்சிடணும். அர்ஜுன கஷ்டன. அர்ஜுன கஷ்டன அப்படி முடிக்கணும். ஓகே மாதாஜி. சான்ஸ்கிரிட்னா நமக்கு தோணும் எல்லாத்தையும் இப்படி ஸ்லோகத்துல வந்து ஹாஹான்னு முடிக்கணும், அப்படி கிடையாது. அப்ப என்ன போடுறாரு, பவிஷ்யானி பூதானி, இதெல்லாம் நம்ம வந்து பவிஷ்யனா என்னது, பவிஷ்ய நம்ம தமிழ்ல வருதா, பவிஷ்ய வேர்டு வராது, ஹிந்தியில வரும். பவிஷ்யனா ஃபியூச்சர், பூதானினா இது பாஸ்ட் டென்ஸ், பாஸ்ட். இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு, அர்ஜுனா முழுமுதற் கடவுளான நான் கடந்த காலத்தில் நடந்தவை, தற்போது நடப்பவை, இனி நடக்கப் போகின்றவை அனைத்தையும் அறிவேன். என்னெல்லாம் நடந்திருக்கு எல்லாம் நம்ம எவ்வளவுலாம் நமக்கு ஒண்ணுமே நினைவில்லை. நம்ம சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது என்ன பண்ணோம்னு நினைவில்லை. ஏதோ போட்டோ எடுத்தா ஓ இந்த மாதிரி இருந்தேன்ல அப்படின்னு அந்த போட்டோ பார்த்தா தான் நமக்கு தெரியும். அதுக்கப்புறம் நேத்துக்கு என்ன சாப்பிட்டோன்னே நினைவில்லை, ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணி ஜஸ்ட் திங்க் ஓவர் அப்படிமோ, நம்ம மறதி ஜாஸ்தி. ஆனா பகவானுக்கு அப்படி இல்லை, அவருடையது தெரியும், எல்லா உயிர் வாழ்வியோடும் தெரியும். பாஸ்ட் என்னது, பிரசன்ட் என்னது, அவங்க ஃபியூச்சர் என்ன வாங்கன்னு அதுவும் தெரியும் பகவானுக்கு. சோ ஹி சேஸ், அர்ஜுனா முழுமுதற் கடவுளான நான் கடந்த காலத்தில் நடந்தவை, தற்போது நடப்பவை, இனி நடக்கப் போகின்றவை அனைத்தையும் அறிவேன். நான் எல்லா ஜீவாத்மாக்களையும் நன்கறிவேன், ஆனால் என்னை அறிந்தவர் யாரும் இல்லை. திரும்பி திரும்பி அதை சொல்லிடுவார். இவன் நான் பட்ட செயின்ஸ் என்ன, தேவர்கள் என்ன, அவங்களுக்கு கூடி என்னை பற்றி முழுவதுமாக புரியாது, தெரியாது அப்படின்னு. அதனால நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணோம். அதான் அவருக்கு அவரை பத்தி புரியாத பயந்து படிக்கிறோம், அந்த மாதிரி கிடையாது. We should always be inquisitive in knowing about கிருஷ்ணா. அப்ப அதுதான் ஏன்னா he says, அந்த ஞானி தான் எனக்கு பிடிக்கும். ஏன் why he likes ஞானி, ஏன்னா அவர் அதுலதான் முயற்சி பண்றாரு, அதுலயே வந்து விழுந்து கிருஷ்ணரை இன்னும் புரிஞ்சுக்கணும், கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு. So இங்கிலீஷ்லயும் படிச்சாரு. Oh Arjuna, as a supreme personality of Godhead, I know everything that has happened in the past, all that is happening in the present, and all things that are yet to come in the future. I also know all living entities, but me, no one knows. என்னை பற்றி யாருக்கும் புரியாது. எஸ் மாதாஜி படிங்க. அனு மாதாஜிக்கு எப்போ படிக்கணும்னு இருந்ததுனாக்கா நீங்க சொல்லலாம். we can take up. படிங்க மாதாஜி. இச்சாத்வேஷ சமுத்தேன த்வந்த்வமோகேன பாரத சர்வபூதானி சம்மோகம் சத்யே யாந்தி பரந்தப. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இதுல என்ன கொடுத்துருக்காரு, பரதகுல தோன்றலே, இது வந்து இச்சா துவேஷ, இச்சா ஆசை, துவேஷம், கோபம், இதை பத்தி கொடுத்துருக்காரு. பரதகுல தோன்றலே, எதிரிகளை வெல்வோனே, விருப்பு வெறுப்பினால் உண்டான இருமைகளின் மயங்கியுள்ள எல்லா உயிர் வாழிகளும் மிகுந்த குழப்பத்துடன் பிறந்துள்ளனர். நம்ம இந்த உலகத்துல வரும்போது என்னது, எல்லா இருமைகள் வரும். யாரோ புகழ்த்துவா, இம்மிடியட்டா ஒருத்தர் இருப்போம் நம்மளை இழுத்துறதுக்கு, கோவப்படுத்துறதுக்கு. அப்புறம் இந்த குளிர், வெப்பம், அப்புறம் என்னெல்லாம் எல்லாமே இருக்கும், டே அண்ட் நைட், இந்த மாதிரி எல்லாம் இருமைகள் உண்டு. சோ வந்து இதுல என்ன கொடுத்தது, இச்சாத்வேஷம், அதையே இதுல போட தெரியல, வெறும் இச்சாத்வேஷ சமுத்தேன துவந்துவனா 2, மோகேன பாரத சர்வபூதானி சம்மோகம். எல்லாரும் அந்த இதுல பிவில்டோட இருக்காங்க, எல்லா பூதானினா எல்லா உயிர் வாழியும் அதுலதான் குழப்பம் அடைந்திருக்காங்க. சர்கே யாந்தி பரந்தப்ப, பரந்தப்ப அர்ஜுனாக்கு அவருக்கு என்ன பரந்தப்ப, எதிரிகளை வெல்வோனே, அதான் பரந்தப்ப. சோ அதுதான் இங்க கிளாஸ் போடுறது இங்க போட்டிருக்காங்க. அப்போ விருப்பு வெறுப்புலாம் உண்டான இருமைகளில் பயங்கி நம்ம வந்து ஒரு உடலை ஏற்று வரும்போது இந்த மாதிரி பௌதிக உலகத்துல எல்லாம் இருமைகள் இருக்கும். குளிர் வெப்பம் தான் நிறைய இருக்கும், புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி, அப்புறம் என்னெல்லாம் இருக்கு, நிறைய ஒரு இதே இருக்கு, ஸ்லோகமே இருக்கு. அவர் இன்னும் டீட்டெயிலா படிக்கலாம். அதுல இருந்து அதுல வந்து அவங்க வந்து குழப்பம் அடைந்து இருக்கார்கள், பிறந்துள்ளனர். இந்த குழந்தையோட போட்டோ எல்லாம் அம்மாவோட வயத்துல எப்படி இருக்கு. ஓகே, 27 என்ன போட்டிருக்கு, டிசைர். இதுலதான் துவந்தோ மோகின என்ன வந்து ஸ்லோகம் என்ன போட்டு, இச்சா, இச்சா டிசைர், இச்சா, துவேஷம், துவேஷனா ஹேட்ரட், கோபம், ஹேட்ரட் காஸ் them to be bewildered by dualities. இதெல்லாம் நான் இந்த மாதிரி இருமைகள் இருக்கிறதுனால குழப்பம் அடைந்திருக்கார்கள். அதுல இருந்து எப்படி விடுபடணும், பகவானோட பக்தி தான். So how living entities are covered by Maya, desiring to enjoy separate from Krishna. பகவானை தவிர நம்ம பாக்கியெல்லாம் என்ஜாய் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ஜாய் பண்றாங்க. பிக்சர் போலாம், பாருக்கு போலாம், கிளப்புக்கு போலாம், எல்லாம் நிறைய கிட்டி பார்ட்டி நிறைய இருக்கு. அதான் பகவானை வழிபடுறேங்க கிடையாது. அதான் பகவான் என்ஜாய் பண்றதுக்கு பதிலா நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு. அதான் அவரோட மாயாசக்தி காரணம் தான். ஆனா அதுல மாட்டின்னுட்டோம்னாக்கா கிருஷ்ண பக்தி வராது. அப்ப நம்ம டெல்யூஷன்ல, அவரோட மாயாசக்தியோட டெல்யூஷன்ல நம்ம கட்டுப்பட்டு இருந்துட்டோம். என்ன பண்றோம்னா, ஏன்னா மெயின் மூலம் என்னது, பகவான் தான். அதுல இருந்து விடுபட்டு நம்ம அதுல வரும்போது என்னது, நம்ம வந்து பிவில்டர்ட் ஆயிடுறோம். இப்ப உங்களோட இந்த இதுல கூடி வரும், நெக்ட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நினைக்கிறேன். நம்ம வந்து முழு உடல், இந்த முழு உடல்ல இருந்து ஒரு அங்கம் போயிடுது. இப்போ ஒரு கை தான் விட்டுப்பட்டு வச்சுக்கோங்க, அந்த இது கை இப்போ விட்டுப்பட்டு வெளியில இருக்கு. அந்த கையால என்ன பண்ண முடியும், இட் இஸ் செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் த ஹோல். So will that hand be of any use?
இல்ல, போயிடும், வேஸ்ட். அதுல அழுக ஆரம்பிச்சிடும், எல்லாம் போயிடும். அப்புறம் ஃபால்ஸ் வேணா போட்டுக்கலாம், பட் அந்த கட் பண்ண ஆமோ கட் பண்ண ஃபிங்கரோ வாட் எவர் இஸ் கட் ஃப்ரம் த ஹோல் இஸ் ஆஃப் நோ யூஸ். அதே போலதான் ஹோல்ங்கிறது என்னது, பகவான். பகவானோட அங்கங்கள் நம்ம எல்லாரும். ஆனா நான் இல்ல, பகவான் இல்ல நம்ப மாட்டேன், நான் தனியே நான் ஏங்குறேன், நான் தனியே என்ஜாய் பண்றேன்னா யூ ஆர் கெட்டிங் செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் த லார்ட். அப்ப என்னது, இஸ் ஆஸ் குட் அஸ் அழுகி நாசமா போறதுக்குள்ளதுதான். இட் இஸ் ஆஃப் நோ யூஸ். நம்மளோட லைஃப் வில் பி அ வேஸ்ட். அப்புறம் அடுத்த பிறவி என்னெல்லாம் கொஸ்டின் மார்க்கா தான் இருக்கும். அதனால நம்ம எப்படி என்ன இருக்கணும், அந்த ஹோல், பகவான் இஸ் ஹோல், அந்த மெயின் பார்ட்டோட நம்ம இணைஞ்சிருக்கணும். That is what we have to say. Desiring to enjoy separate from Krishna are put under Maya, put the delusion, confusion. Separation from pure knowledge, thus covered by illusory energy. Apparently, the effects or manifestation of illusory energy, duality of desire and hate. இந்த மாதிரி நம்ம வந்து அதோட effect என்னது, மாயையில சிக்கின்றோம்னா அதோட என்ன effect வரும், குழப்பத்தான் ஆகும். நமக்கு எது நல்லது எது கெட்டது தெரியாது, அந்த குழப்பத்துல இருந்துரும். ஸோ வி பிகம் எது டுவாலிட்டி, டிசைர் ஹேட்ரட்ங்கிற போல அந்த டுவாலிட்டியில வந்துடும். சிம்டம்ஸ் ஆஃப் சச் டெல்யூஷன், அது என்ன சிம்டம் இருக்காங்க, wants to become one with the Lord, original sinful desire of living entity. நானும் அதான் அத்வைதிக் பிரின்சிபல்ல அப்படிதான். அவங்க சாயுஜ்ய முக்தி, நானும் பகவானும் சேர்ந்து இணைந்து நம்ம வந்து we become one, அகம் பிரம்மாஸ்மி அவங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆக்சுவலி நம்ம சொல்லலாம், நமக்குள்ளே என்ன இருக்கு, பரமாத்மா இருக்கார். we cannot become God, பட் நம்ம பகவானை நினைத்து அது பண்ணலாம். பகவான் இஸ் செப்பரேட் என்டிட்டி, லைக் மதர் அண்ட் சைல்டு மாதிரி. அம்மாவோட வயிற்றுக்குள்ளதான் இருக்கு, அம்மா சாப்பிட்றதெல்லாம் அந்த குழந்தைக்கு போகும், அம்மா சுவாசம் போடுறதெல்லாம் என்ன, அம்மா காரமா சாப்பிட்டோம்னா அதுக்கெல்லாம் அந்த எரிச்சல் எல்லாம் வரும் குழந்தைக்கு, அசிடிட்டி எல்லாம் குழந்தைக்கு வரும். ஆனாதான் அந்த கர்ப்பமா இருக்கும்போது கேர்ஃபுல்லா சாப்பிடணும், குதிக்காதே, மெதுவா நடால எதுவும் சொல்றேன்னா அந்த குழந்தைக்கு அதிர்வு வரும். அது நம்ம என்ன தாட் பண்றோமோ அது எல்லாமே அதுக்கு அஃபெக்ட் ஆகும். அதனால நல்ல விஷயங்களே பேசு. அந்த பிக்சர் எல்லாம் பாப்பா, எல்லாம் ரிலாக்ஸ் பண்றேன்னு பூத பிக்சர், இந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி ஜோக் அடிக்கிற பிக்சர், பயப்படுற பிக்சர் அதெல்லாம் பார்க்கக்கூடாது. ஏன்னா குழந்தைக்கு அதிர்வுகள் ஏற்படும். அதனால நல்ல புஸ்தகங்கள் எல்லாம் படி, மகாபாரதம் படி, ராமாயணம் படி, இந்த மாதிரி ஏதாவது சொல்லுவா. ஸ்கந்த இந்த புராணம், கந்த சஷ்டி கவசம் மாதாஜி, கந்த சஷ்டி கவசம் ஸ்லோகம், இது சுந்தரகாண்டம், சுந்தரகாண்டம், எஸ், அதெல்லாம் படிக்க சொல்லுவா. சோ இதெல்லாம் நல்ல விஷயங்கள் படிக்கணும்னா அந்த எசன்ஸ் குழந்தைட்டு போகும் அந்த மாதிரி. சோ திஸ் இஸ் ஹவ். அப்ப என்னது, பட் வாண்ட்ஸ் டு பிகம் ஒன் வித். அப்ப ஆனா சாயுஜ்ய முக்தி, இந்த அகம் பிரம்மாஸ்மி, அப்ப நமக்குள்ள இருக்கார் பகவான், இருக்கார், சாங்ஷன் பண்ற எல்லாம் கரெக்ட் தான். பட் வி கேனாட் சே நான் எனக்குள்ளேயே பகவான் இருக்கா, அப்ப நானும் பகவான் ஒன்று சொல்ல முடியுமா? அம்மா கிட்டே இருந்து அந்த குழந்தை பிறக்கிறது வழியில, அதுக்கப்புறம் திரும்பி அம்மா கூட இல்ல நான் உள்ளே உட்காந்து போய் நானும் அம்மா ஒன்றுன்னு இருக்க முடியும் இல்ல. தென் வி பிகம், வி க்ரோ, நம்ம தனியா இருக்கும், அந்த அம்மா அப்பா தனியா தான் இருக்காங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி நம்ம வந்து we are always separated. நமக்கு மெயின் பகவான் இருக்கார். பகவான் தான் நம்முடைய தந்தை தாய் எல்லாம் அவர் தான். அது ஒரு ஸ்லோகம் எல்லாம் வரும், அவர்கிட்ட நம்ம ஒன்றிதான் இருக்கணும். இல்ல நான் செப்பரேட் ஆயிட்டேன், இருந்தாலும் என்னது செப்பரேட், ஒரு உடலை எடுத்துன்னு வந்திருக்கேன், பட் ஸ்டில் we are connected towards the Lord அப்படி இருக்கணும். So wants to become one. இவாள என்னது சிம்டம் ஆஃப் அந்த மாதிரி மாயையில சிக்கின்னு இருக்கவங்க, அவங்களோட என்ன சிம்டம் இருக்கும், அவங்க அந்த மாதிரி நினைப்பாங்களாம். they want to become one with the Lord, either totally merge பண்ணணும் பகவான் கூட. ஒரிஜினல் சின்ஃபுல் டிசைர் ஆஃப் லிவிங் என்டிட்டி. அப்புறம் envies Krishna as supreme personality of Godhead, original hatred of living entity. கிருஷ்ணாவையே என்வி பண்றாங்கன்னு. அவன் பெரிய மாடு மேய்க்கும் பிள்ளை, அவன் பெரிய அவனை போயிட்டு இதெல்லாம் அவரோட கசின்ஸ் எல்லாம் இருந்தாரு. என்னது இவர் பட்டினாரே 100 சிசுபால கசின் தான், இருந்தாலும் பொறாமைக்காரங்க. அந்த மாதிரி எல்லாம் பகவானை பார்க்காம, ஆமா உனக்கு மாத்திரம் என்ன தனிய மரியாதை, இந்த மாதிரி எல்லாம் கேட்டு அப்புறம் அழிந்து போனார்கள் அவர்கள்லாம். அப்ப envy is that. அப்புறம் think supreme personality of Godhead is created by material energy. அவரும் ஒரு மாடு மேய்க்க முடியல தானே, நம்மள மாதிரி அவரும் பிறந்திருக்கார், கை கால் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அவர் உருவத்தை எடுத்துன்னு வந்திருக்கான்னு அவளுக்கு அது புரியாது. அப்புறம் என்னது manifestations of duality, manifestations of dualities of delusion are dishonor, honor, good, bad, அந்த மாதிரி நிறைய இருமைகள் இருக்கும். அதுல வந்து மயங்கி இருக்காங்க. அது எது நல்லது எது கெட்டது தெரியாம இருக்காங்க. How can they get free from the covering of Maya? அப்ப இந்த மாயாயில இருந்து வெளியில வரணும்னா என்ன பண்ணணும்? Recognize Krishna supremacy, பகவானோட சுப்ரீமசி. அவர் எவ்வளவு கிரேட், அவர் கடவுள், அவர்கிட்ட இதெல்லாம் பெருமைகள் இருக்கு, எவ்வளவு ஆப்பலன்ஸ் இருக்கு, இதை பத்தி எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். அப்ப எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம்? கிளாஸஸ் தான், பகவத்கீதா கிளாஸ், இதெல்லாம் கேட்க பகவானுடைய பெருமைகள்லாம் நமக்கு புரிஞ்சு வரும். அப்புறம் இந்த பிகம் அ டிவோட்டி ஆஃப் கிருஷ்ணா.
ஃபர்ஸ்ட் டேல நமக்கு டிவோட்டி எல்லாம் ஆக முடியாது. ஏதோ 18 days கோர்ஸ் அப்படி பார்ப்போம், ஏதோ அவுட் சைடர் மாதிரி பார்த்துட்டு இருப்போம். முள்ளா 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 கோர்ஸ். இதுக்கு என்ன டே? இன்னைக்கு ஆக்சுவலி என்னோட கிளாஸ் 2 நாள் பின்னாடி போயிட்டு இருக்கு. இந்த இன்டர்நெட் எல்லாம் செட்டில் ஆகி 2 days எடுத்து கொடுத்தது. அப்ப எங்க கிளாஸ் இன்னைக்கு 3rd சாப்டர் தான் எடுத்தோம். ஆக்சுவலி இன்னைக்கு 5th சாப்டர் முடிஞ்சிருக்கும். சோ அது வந்து 5th சாப்டர் ஒரு 8, 9, 10, 10th சாப்டர் வரும்போது கொஞ்சம் ஒரு வரும். மகா விஸ்வரூப தரிசனம் எல்லாம் சொல்ற 11th காட்டி கொடுக்க அது எல்லாம் அந்த மாதிரி வரும்போது முள்ள முள்ள நமக்கு ஒரு அவர் பேர்ல உள்ள ஒரு அன்பு அதிகரிக்கும், ஒரு டிவோஷன் ஆரம்பிக்கும். ஒண்ணு அந்த லேமன் சொல்றேன், முதல்லயே நல்ல பக்தி இருக்கிறவங்களுக்கு டே 1ல இருந்தே ஒரு இது வரும். So you have to become devotee of Krishna. பகவானுடைய சுப்ரீமசி, பகவானுடைய உயர் இதெல்லாம் புரிஞ்சுட்டோம்னா முள்ள முள்ள we become devotee of the Lord. Acting in real constitutional position. நம்மளோட ரியல் கான்ஸ்டிடியூஷன் என்னது? we are all இது part and parcel of the Lord. பகவானுடைய அவ்வளவு அம்சமும் நம்ம கிட்ட இருக்கு. அது தெரியாம நம்ம இந்த இதுல இருக்கோம். நான் என்ன முட்டாள் தானே, நான் எனக்கு என்ன, நான் வந்து எனக்கு ஐ எம் அன்லக்கியஸ்ட், ஐ டோன்ட் கெட் எனிதிங் பாசிட்டிவ். எல்லாம் கிடையவே கிடையாது. we are all lucky. we are all born as a human being. அல்ல இந்த ஜென்மத்துல சொல்லலாம், போன ஜென்மம் என்ன தெரியாது. அண்ட் வந்து ஒரு மாதிரி இதெல்லாம் படிக்க வர வந்திருக்கோம். ஸோ நம்ம வந்து we are very much lucky. we are all part and parcel of the Lord. we are also eternal like பகவான். சச்சித் ஆனந்தா. நம்ம சத்தியமா எப்பவுமே உள்ளவர் தான். சித்து இந்த நாலேஜ், பகவானுக்குள்ள பகவானை பற்றிய அறிவு, நம்மளோட இந்த நாலேஜ், கான்சியஸ்னஸ் சொல்லலாம். கான்சியஸ்னஸ், ஆல்வேஸ் கான்சியஸா இருக்கும் அந்த சோல். இட் இஸ் நெவர் தெரியல வேணா பாடி வேணா அந்த மாதிரி இருக்கும். சோல் வில் நெவர் பிகம் அன்கான்சியஸ். அன்கான்சியஸ் ஸ்டேட்ல நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, பேஷன்ஸ் எல்லாம் அன்கான்சியஸ் ஸ்டேட்ல போயிட்டாங்கன்னு. பாடி பிகம்ஸ் அன்கான்சியஸ், தவிர மைண்ட் அண்ட் இது மைண்ட் இல்ல, சாரி, சோல் இஸ் ஆல்வேஸ் கான்சியஸ் இருக்கும். அப்படின்னா என்னது? சித் சச்சித் ஆனந்தா. ஆனந்த பகவான் எப்படி ஒரு ஆனந்தத்துல இருக்காரோ, என்னைக்கும் பகவானோட ஹாப்பி ஃபேஸ். ஜெயில பிறந்தார், வேறோ அம்மா அப்பா வீட்டுல ஃபோஸ்டர் மதர் ஃபாதர், பிறந்ததுல இருந்தே த்ரெட்டு தான். கொன்னுடுவேன் அரக்கர்கள் அனுப்புறதும் அரக்கிகளை அனுப்புறதும் இதேதான். இன்னும் மூஞ்சில என்னது? பிரசன்னம், ஒரு அபயம் தராப்புல. நீ பயப்படாதே, ஐ எம் தேர் ஃபார் யூ. அது வேற அது சொல்லுவார். நான் வந்து என்ன காப்பாத்திக்கிறேன், உங்களையும் நான் காப்பாத்துறேன். சின்னதுல இருந்தே அவருக்கு த்ரெட் இது. நமக்கு அப்படியெல்லாம் கிடையாது. நமக்கு சின்ன வரி சின்ன இருக்கும், அதே நமக்கு தலையை பிடிச்சுன்னு இருக்கும். எனக்குன்னு ஏன் இந்த மாதிரி எல்லாம் வருது அப்படின்லாம் நம்ம சொல்லுவோம். பகவானுக்கு இல்லாததா? பகவான் எவ்வளவு கஷ்டத்தை பாக்குறாரு. ராமர், சரி கிருஷ்ணர் உனக்கு அவ்வளவு தெரியலன்னா ராமர் எவ்வளவு கஷ்டம் இல்லையா? ஒரு சின்ன வயசுல இருந்து எவ்வளவு கஷ்டம். அதெல்லாம் நம்ம வந்து இதை பாக்குறோம். பார்த்தாதான் நமக்கு வந்து என்னது, we are much better. அவ வந்து ஹியூமன் ஃபார்ம்ல வந்தாலும் கஷ்டம் எல்லாம் அவங்களும் தான் பார்க்கதான் செய்யறாங்க. அந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கும். அப்ப என்னது, நம்மளோட ரியல் கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன் என்னது? we are also சச்சிதானந்தா. ஒரு கடல்ல வந்து உப்பு தண்ணி இருக்கும். அப்ப பகவான் வந்து கடல் மாதிரி இருந்தா நம்ம உப்பு ஒரு டிராப் ஆஃப் வாட்டர் தான் நாம. அதுல எவ்வளவு உப்பு தன்மை இருக்கோ அதேதான் அந்த கடல்லயும் இருக்கும். So we are also like that. அதே போல இன்னொன்னு ஃபயரோட நெருப்பு, இதெல்லாம் பிரபுபாதா சொன்ன இதுதான் உவமை. எக்ஸாம்பிள் அவர் சொன்னதுதான். அவர் வந்து நெருப்பு பிழம்பு அப்படின்னா நம்ம அதுல ஒரு பொறி, தீப்பொறி, அந்த மாதிரி அந்த தீப்பொறியிலும் சுடும். நல்லா சூடு இருக்கும், அதுவும் பட்டு பட்டு வெளிச்சம் வரும். நம்ம பட்டாசெல்லாம் வெடிக்கும்போது பாக்குறோமே அந்த மாதிரி. அதுவும் ஸ்கின்ல பட்டா வெந்துடும் நம்ம ஸ்கின் அந்த மாதிரி. சோ இட் இஸ் லைக் தட். பகவான் இஸ் லைக் அ ஃபயர். அவ்வளவு பெரிய அவர் விபுனா பெரிய ஒரு இது. நம்ம வந்து அணு, சின்ன ஒரு ஸ்பார்க் தான், சின்ன ஒரு டஸ்ட் மாதிரி, அதை விட சின்னது. ஆனா தன்மை என்னது? குவாலிட்டி இஸ் சேம், குவான்டிட்டி மே பி டிஃப்ரெண்ட். we are all in quantity very small, he is huge, but quality same. சச்சித் ஆனந்தா. நமக்கும் பிறப்பு இறப்பு எல்லாம் கிடையாது, அவருக்கும் கிடையாது. அந்த மாதிரி இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். எஸ், 728 படிங்க வந்துச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா படிங்க. ஏஷாம் ஸ்வந்த கதம் பாபம் ஜனானாம் புண்ணிய கர்மணாம் தே த்வந்த்வ மோஹ நிர்முக்தா பஜந்தே மாம் திருட வ்ரதா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது இந்த வேர்டும் வரும் இன்னைக்கு. அதான் எங்க பஜன் கிளாஸ் டீச்சர்ல என்னவோ நான் எங்கேயோ எழுதி வச்சிருக்கேன். இந்த மாதிரி நடுநடுல கொடுப்பா அந்த வேர்டு, நீங்க கண்டுபிடிங்க. ஃபுல் பகவத்கீதால வந்து இந்த வேர்டு எதுல எல்லாம் வருதுன்னு. கர்மா இல்லாட்டா பக்தின்னு சொன்னா, அப்புறம் சொன்னா இல்ல கர்மாவே கண்டுபிடிங்க. இதுக்கு முன்னாடி 2 இடம் சொல்லிட்டாங்க. ஃபுல் 18 சாப்டர்லயும் ஒரு ஸ்லோகாலையும் தேடி தேடி கண்டுபிடிச்சு அதெல்லாம் எழுதுவோம். இந்த ஸ்லோகால வந்திருக்கு. அப்புறம் வேர்ட்ல போட்டு இதெல்லாம் எங்களுக்கு ட்ரைனிங். அப்போ இந்த மாதிரி திருடவிரதா, இது எவ்வளவு ஸ்லோகால வருது? நிச்சயமா ஃபுல் கான்பிடன்ஸா, ஃபுல் ஐ நோ. அப்ப கான்பிடன்ஸ் எப்போ வரும்? டோட்டல் ஒரு ஃபெய்த் ஆன் தி லார்ட். அப்படி இருந்தாதான் வந்து நிச்சயமா திருடத்தோட, அந்த விரதம்னா என்னது? திருட நிச்சயத்தோட நான் வந்து பண்றேன் அப்படின்னு.
சோ முற்பிறவியிலும் இப்பிறவியிலும் புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டு எவர்களது பாவ விளைவுகள் முழுமையாக ஒழிக்கப்பட்டு விட்டதோ, எவர்கள் மயக்கத்தின் இருமையிலிருந்து பூர்ணமாக விடுபட்டுள்ளார்களோ அவர்களே எனது பக்தி தொண்டில் மன உறுதியுடன் ஈடுபடுவர். திடவிரதாக அவங்கதான் என்னை பஜந்தேனா என்னது, என்னை வந்து டிவோஷனா இருக்கிறது, என்னை என்ன சொல்றது அதுக்கு, என்ன they are all devoted to me totally with full conviction. Yes, he is Lord, he is God அப்படின்னு. ஆனா என்னது முற்பிறவில பண்ணிருக்கிற இது பாவ புண்ணிய செயல்கள் முற்பிறவியிலும் இப்பிறவிலும் புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டு இவர்களது பாவ விளைவுகள் புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டு, அதான் புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டு பாவ விளைவுகள் எல்லா பாவ விளைவுகளும் ஒழிந்து விட்டது. அப்புறம் என்னது, அப்ப அவங்க அந்த மாதிரி உள்ளவங்க தான் இருமையில இருந்து வெளிப்பட முடியும். அதுவும் பண்ணிட்டாங்கன்னா கண்டிப்பா அவங்க வந்து அவர்களே எனது பக்தி தொண்டல் மன உறுதியுடன் இருப்பாங்க. இங்கிலீஷ்லயும் படிச்சோம். Persons who have acted piously in previous lives and in this life and whose sinful actions are completely eradicated are freed from the duality. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு தான் நீ அவமதிச்சு பேசு, அதான் அந்த கோகைக்குள்ள நான் எப்பவுமே அதுதான் சொல்லுவேன். அவங்க எப்படி இருப்பாங்கல்ல, பாவம் பாவம்னா என்னது, அவங்க அதெல்லாம் பாடி கான்சியஸே இருக்காது, அதனால கூல். ஆனா வந்து நம்ம அவளை என்ன வேணா நம்ம பேசிக்கலாம், எப்படி இவங்கெல்லாம் பார்த்தா நம்மளை பத்தி என்ன, நம்ம கான்சியஸ் இல்லையா, வெளியில போகும்போதெல்லாம் ஒரு மாதிரி நல்லா படம் கொடுத்துட்டு இருக்கோமா, யாரோ பார்த்தா என்ன நினைப்பாங்க, ஃபர்ஸ்ட் தாட் அதுதான் வரும். நம்ம இந்த உடல் நினைச்சுட்டு பாக்குறவங்க நம்மளை பத்தி நல்லா நினைக்கணுமே அப்படின்னு. அதெல்லாம் அவளுக்கு கிடையாது. இந்த பகவானுடைய இதுல இருப்பாங்க, தாட்ஸ்ல. ஸோ பர்சன் பயஸ் ஆக்டிவிட்டி இந்த ப்ரீவியஸ் லைஃப் அண்ட் இன் திஸ் லைஃப். அதனால என்ன ஆகுது, ஃபுல் பயஸ் ஆக்டிவிட்டி பண்ணும்போது எல்லா பாவ விளைவுகளில் இரேஸ் ஆயிடும், இராடிகேட் ஆகி கம்ப்ளீட்லி இராடிகேட்டட். அப்ப என்ன ஆயிடும், ஆர் ஃப்ரீட் ஃப்ரம் த டில்யூஷன். இந்த இருமைகள்ல அவங்க வந்து மயங்கி இதுல they won't get good bad. இப்ப நிறைய இருமைகள்லாம் வரும், அதுக்குன்னு ஒரு சாப்டரே இருக்கு, அதுல இருந்து அவங்க வந்து விடுபட்டுறாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க தான் என்னை வந்து முழுமையாக முழு மனதுடன் எனக்கு வந்து தொண்டு புரிகிறார்கள். Engage themselves in my service with determination. Okay. Qualification of a devotee to perform determined devotional service. சரி, அப்ப நம்ம அதுல வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் அந்த மாதிரி பண்ணலாமா அப்படின்னா, நமக்கு அது தகுதி இருக்கா அப்படின்னாக்கா என்ன கொடுத்துருக்காரு, qualification required to perform determined devotional service. I have determined I will attend class come what may. I have determined ஜப்பம் வந்து ஒரு 4 ரவுண்ட் ஒரு 8 ரவுண்ட், உங்களோட லெவல்ல என்ன ரவுண்ட் உங்களுக்கு முடியறதோ பண்ணலாம். இல்ல மெதுவா தான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன், 1 ரவுண்ட் தான் பண்ண அப்படின்னா அந்த 1 ரவுண்ட் எஸ் டெய்லி ஐ வில் டூ தட் 1 ரவுண்ட். அது நம்ம தான் வந்து மனசுல நினைச்சு பண்ணோம். அப்புறம் எப்பவுமே 1 ரவுண்ட், நம்ம 4 மாசமா படிக்கிறேன் இப்போ 1 ரவுண்ட் அப்படி இல்லை, அதுல மெதுவா 2 ரவுண்ட், மெதுவா 3 ரவுண்ட் 4 ரவுண்ட் அப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணும். ஸோ யாரு வந்து அதுக்கு தகுதி பெறாங்க, ஆக்டட் பயஸ்லி இன் திஸ் லைஃப் அண்ட் ப்ரீவியஸ் லைஃப். போன ஜென்மத்திலையும் பண்ணிருக்கணும், திரும்பி அதனாலதான் ஹியூமன் ஃபார்ம் வந்து வந்துருக்கணும். போன ஜென்மத்துல பண்ணிட்டு பகவான் சொல்லியிருப்பார், இன்னும் மார்க் போறாதுப்பா என்னோட உலகத்துக்கு வரதுக்கு, பட் ஐ வில் கிவ் யூ ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம், இந்த ஜென்மத்துல நீ வந்து கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணுன்னு கொடுத்துருக்காரு. சின்ன வயசுல பண்ணலைனாலும் ஏதோ இந்த இப்போது ஆரம்பிச்சோமே. சோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு தான் இதெல்லாம் பண்ண முடியும், இது பகவானை தொண்டு புரிய முடியும். இல்லாட்டி பீப்புள் கான் டூ. இவன் ஹரே கிருஷ்ண மாமத்தை சொல்றதுபடி தப்பா சொல்லுவான், வாயில வராது. அந்த ஒரு ரவுண்ட் சொல்றதுக்குள்ள வலிக்கிறது, ஒரு கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்காது. அதுக்குள்ள இவ்வளவு நேரமா நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன், இன்னும் முடியலையா 108, இன்னும் 108 ஒரு மாலை முடியலையா, அது அந்த தாட் அங்கதான் போகுமே தவிர மாலை சொல்றதுல போகாது. அது நம்மளால முடியறது என்னக்கா என்ன அர்த்தம்னா, போன ஜென்மத்தையும் நம்ம ஏதோ நல்ல காரியம் பண்ணியிருக்கோம், இந்த ஜென்மத்தையும் பண்றோம், அதோட effect தான் we are able to go, we are able to do all this. Ceasing to act according to desire and hate. வந்து இவங்களை பிடிக்கும் விருப்பு வெறுப்பு அதுல இருந்து அவங்க வந்து is completely out of that. It doesn't bother. எது எனக்கு பிடிக்கும், எது போடு, எது வேணா போடு, சாப்பிடுறேன். அவன் யாரு ஃப்ரெண்டு வந்தானே எனிமி வந்தானே, எனிமியா இருக்காது. he is friendly towards everybody, he is not very close to anybody, நியூட்ரலா இருக்கும் இந்த மாதிரி. And freedom from dualities of delusion. அதேதான் இந்த desire hatred இது dualities, இருமைகள்ல இருந்து விடுபட்டிருப்போம். And sinful actions are completely eradicated. இந்த வந்து நல்ல இதுல பயஸ் ஆக்டிவிட்டி பகவானை நினைத்து பண்ணும்போது என்னது, பாவ விளைவு. ஏன்னா எல்லா பாவத்துக்கும் வந்து நம்ம ரியாக்ஷன் இருக்கும், திரும்பி பிறவி இருக்கும்லாம் கிடையாது. ஜப்பா பண்றதுல, காலையில மங்களாரத்தி பகவானோட தரிசனம் பண்றதுலயே நிறைய பாவங்கள் பகவான் ரப்பரை போட்டு அழிச்சுட்டு வரும். அந்த இவ்வளவு பாவம் இதே ஓவர், இன்னைக்கு பாத்தியா நீ மங்களார்த்தி, ஓகே ஐ வில் delete all that
அப்புறம் எனக்கு நாளைக்கு வந்தியா நாளைக்கு வரல, நேத்தும் வந்திருந்தேன், சரி இன்னும் கொஞ்சம் பாவத்தை நம்ம இரேஸ் பண்ணோம். அப்படி அவர் வந்து பண்ணி 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 ஒரு பர்டிகுலர் டைம் வில்கம் எல்லாம் பாவ செயல் இல்லவே இல்லை, எல்லாத்தையும் நான் டிலீட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு வரும்போது அவன் தான் நல்ல மனதுடன் பகவானுக்கு தொண்டு புரிய முடியும். தென் இது நடுவில் உள்ளது பார்த்தேன். இங்க இருக்கு ஃபார் ஹூம் இஸ் இட் டிஃபிகல்ட். யாருக்கு வந்து இது கஷ்டமா இருக்கு? ஜபம் பண்ண காலையில இருக்கணும், அச்சோ காண்ட் 4 மணில பைத்தியமா, அதுல அர்த்த ராத்திரி 4 மணில, ஏன்னா தூங்க போகும்போதே 12 1 மணி போவாங்க, இப்ப 4 மணி பாதி தூக்கத்தை தான் இருப்பான். So for whom it is difficult to transcend the dualities of desire and hatred, யாருக்கு? those who are sinful, பாவ விளைவுகளின் விடுபடல, இன்னும் இருக்கு, அந்த பேகேஜ் இருக்கு, அது அமுக்க என்னது, வாயில பகவானுடைய வார்த்தைகள் வராது, ஜபம் சொல்லணும்னா அவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும் அவங்களுக்கு. இன்னும் பகவானை நினைத்து ஒண்ணுமே அவங்களுக்கு பண்ண, கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ண முடியாது. ஐ கேனாட் அட்டென்ட் கிளாஸ் எவ்ரி டே 18 days, அது ஒண்ணு பண்ணும். லெவல் 2 வேற இன்னும் டீடைலா முடியாது, ஐ காண்ட். ஏன்னா அப்புறம் நிறைய ரீசன் இருக்கும், வீட்டு வேலை, குழந்தைகளை பெருசாக்கணும், ஏதோ ஒண்ணு வேலை இருக்கும், நான் வேலைக்கு போறேன், சம்திங் இருக்கும். ஸோ தே ஆர் ஆல் சின்ஃபுல். அவங்களோட பாவம் அவ்வளவு பெருசா இருக்கும். தட் வில் நாட் அலோவ் தெம் டு கம் டு திஸ் பாத். ஐத்திஸ்டிக், டோட்டலி அவங்களுக்கு வந்து ஃபெய்த் கிடையாது. ஆனா அப்படி ஒரு கிருஷ்ணனை வழி பண்ண வேண்டாம். ஏன்னா ஒர்க் இஸ் வர்ஷிப், நான் வேலை பண்ணி அதுதான் எனக்கு வந்து சுதந்திரம் கிடைக்கும், அதுதான் அப்படிலாம் சம்திங் தே வில் டாக். ஏத்திஸ்டிக்லாம் பேசிக்கலி என்னது, நோ ஃபெய்த் தட் இன் த சுப்ரீம் லார்ட். ஃபூலிஷ், தேர் முட்டாள்கள் அண்ட் டிசீட்ஃபுல், ஏமாத்துக்காரங்க. அப்புறம் வேற யாரெல்லாம்? இம்பர்சனலிஸ்ட், லேக் த ஃபாலோயிங் நாலேஜ். இம்பர்சனல் யாரு வந்து சூன்யவாதிஸ் அண்ட் உருவம் இல்லாதைக்கு வந்து வழிபடுறாங்களே, அவங்களும் இதுல வந்து சேர்றாங்க. Forget one's position as subordinate to Lord. அவங்களுக்கு அது தெரியாது. We are all part and parcel of the Lord. No, they do not know. நமக்கு தான் தெரியும். ஓ நம்மளும் சச்சிதானந்தவா, ஓ நமக்கு அந்த தன்மை இருக்கா, பகவானோட தன்மை இருக்கா, அப்ப நம்மளும் பகவானும் ஒன்று ஆக முடியாது, பட் குவாலிட்டி வைஸ் செய்வான். அப்போ ஐ கேன் ரீச் தி காட்ஸ் அபோர்ட், பகவான் ஏஸ் போகலாம். அப்போ நம்ம அதுக்கு முயற்சி பண்ணுவோம். அவங்களுக்கு அந்த கன்செப்ட் தெரியாது. Forget one's position. They forget, they do not know first of all. அப்படி தெரிஞ்சாலும் they don't remember. Forget one's position as subordinate to Lord. That is greatest violation of God's law. அதுதான் பகவானே சொல்றேன், நீங்க வந்து என்னுடைய அங்கம், நான் உங்களுடைய பிதான. See, he says, I am your அகம் பிதா, அகம் என்னோ வரும் அந்த ஸ்லோகம் மறந்துவிட்டு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இப்ப நம்ம அம்மா அப்பாவோட குழந்தைகள் சொல்றோம். எஸ், அப்போ என்ன வருது? ஜீன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா? சயின்டிபிகலி ஆல்சோ இட் இஸ் ப்ரூவன். ஜெனட்டிக்கலி we are all inheriting so many things. ஒரு பிபி இருந்தா கூட, எங்க அம்மா அப்பாவுக்கு பிபி இருந்து, எனக்கு சின்ன வயசுலேயே பிபி, டயபெட்டிஸ். ஆமா, நானும் ஒன்றும் அதிகமா ஸ்வீட் சாப்பிட மாட்டேன், ஆனா எனக்கு வந்துட்டு அப்படிலாம் மெடிக்கலின்னு சொல்லுவாங்க. அது விட்டாலும் நம்ம வந்து ஒரு ஹைட்டு, கலர், ஸ்கின் கலர், மூக்கு, கண்ணு, காது, மூக்கு, ஏதோ அந்த பகவான் இது அம்மாவை கொண்டிருப்போம், இல்ல அப்பாவை கொண்டிருப்போம், அந்த மாதிரி இல்லையா? அதே போல அப்ப பகவான் சொல்ற, நான் உங்களுடைய தந்தைனா அப்ப பகவானை கொண்டிருக்க மாட்டோமா? அந்த தியரியில பார்த்தா எஸ், அப்ப பகவானுடைய குழந்தைகள்னா நம்ம பகவானுடைய அங்கம் தான், பகவான மாதிரி தான் நம்மளும். சோ அது வந்து அவங்களுக்கு தெரியாது. யாரு வந்து இம்பர்சனலிஸ்ட், யாரு வந்து உருவம் இல்லாதக்கு வழிபடுறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து அது புரியாது. they forget that they are all God's children, so we also have God's quality. அது தெரியாது. that is the greatest violation of God's law. புரியும் செய்யாது, அது வந்து வயலேட் பண்றாங்க. By being reinstated in one's constitutional position of transcendental loving service with determination is the only way to understand supreme personality of Godhead. பகவானை புரிஞ்சுக்கணும்னா டிவோஷன், பக்தி, இதுதான் பண்ணணும். பக்தி பண்ணினாதான் நம்ம வந்து இதெல்லாம் டிரான்சென்ட் பண்ணி பகவானுடைய இடத்துக்கு போக முடியும். இது வந்து அதுவும் எப்படி? டிட்டர்மினேஷனோட, திடவிரதாவா அந்த மாதிரி பண்ணாதான் போக முடியும். வேற ஏட்டுக்கல்வி சொரைக்க உதவாதா என்னோ சொல்லுவா. ஏட்டுக்கல்வி நடைமுறைக்கு உதவாது. என்ன திரும்பி சொல்லுங்க? ஏட்டுக்கல்வி நடைமுறைக்கு உதவாது. அப்படி என்ன சொரக்காய் பாலே, அது என்னது? ஏட்டு சுரக்காய் கறிக்கு உதவாது. ஓ, ஏட்டு சுரக்காய், அது என்னெல்லாம் புரியாது, அப்படி கேட்டு போய் வரும் அப்படி அந்த மாதிரி. சோ அப்படின்னா என்னது அப்படின்னா என்ன? இது அரூபவாதிகள்லாம் வந்து எதுல they are doing பக்தி இல்ல, என்னது பகவானை பத்தி புரிஞ்சுப்பாங்க. எப்படி? ஞானத்தால, ஞான யோகா. they also பகவான் இடத்துக்கு போனோம்னா பண்ணுவாங்க ஞான யோகா. அந்த இதுல ஸ்கிரிப்சர்ல இது கொடுத்துருக்கு, 2.14 கொடுத்துருக்கு, இதுலயும் அது மாதிரி கொடுத்துருக்கு. ஆனா இது முரண்பாடா இருக்கு, அதனால இது ஒரு சப் கிளாஸ், இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு நாலேஜ் நமக்குலாம் எந்த ஸ்கிரிப்சர்ல என்ன இருக்கு தெரியாது. நோ ப்ராப்ளம். பக்தி இருக்குல்ல, காலையில எழுந்துக்கிற இல்லையா, பகவான் ஜபம் பண்றே போறோம், that is equal to that. அவ படிக்கிற அவ்வளவு ஸ்கிரிப்சர்ஸ் படிச்சா அவ்வளவுதான். சோ நம்ம பக்தி இஸ் ஏ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் அப்படின்னு சொல்றாங்க.
ஓகே, இந்த சைடு என்னது, how to be situated on spiritual platform. சாரி, how to, நம்ம வந்து அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் பிளாட்ஃபார்ம் எப்படி போறது அப்போ? அப்போ யாரெல்லாம் வந்து அக்செப்ட், who can accept this process? நம்ம அது வந்து ப்ராசஸ் அக்செப்ட் பண்ண, என்னது, ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், விஷ்ணு பாத சேவனம், இதெல்லாம் நம்ம பண்ணோம். நவவித பக்தி. தோஸ் ஹூ லிவ், தண்ணி கொண்டு வந்து 2 பாட்டில் கத்தம் ஹோ கயா, நம்ம வேற பாட்டில் வைக்கல. Those who live practicing the regulative principles of religion. நம்மளோட பேசிக், நம்ம இஸ்கான்ல ஒரு 4 பேசிக் பிரின்சிபல் சொல்லியிருக்கா. என்னது, இது ஃபர்ஸ்ட் இது என்னது மறந்துவிட்டேன். நோ இன்டாக்சிகேஷன். என்னெல்லாம் நமக்கு வந்து ஒரு மாதிரி அது குடிச்சா அப்பா நான் ஃபீலிங் பெட்டர், ஒன்றும் இல்லை, காப்பியும் இன்டாக்சிகேட்டர் தான், அதுவும் பார் பண்றாங்க. நோ, யூ ஷுட் நாட் ஹேவ் காஃபி, நோ டீ, ஏதோ இருக்கு, அதை குடிச்சதுனால தான் ஐ எம் ஃபீலிங் பெட்டர் அப்படின்னு சொல்றாங்களே, அதெல்லாம் நிறுத்தணும். சிகரெட் குடிச்சா ஒரு தம் அடிச்சா எனக்கு யூ ஹேவ் டு ஸ்டாப். கள்ளு குடி, எல்லாத்தையும் நிறுத்தணும். அப்புறம் இந்த நோ மீட் ஈட்டிங், நான்வெஜ் எல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது. ஏன்னா அதுல வந்து தமோ குணத்தை கொண்டு போயிடணும். நீங்க ட்ரை பண்ணலாம். எனக்கு ஒரு சண்டே அன்னைக்கு நான் வந்து எஸ் நான்வெஜ் சாப்பிட போறேன் அப்படின்னு மசாலா போட்டு நல்லா ஒரு வெட்டணும். அதுக்கப்புறம் என்ன வரும், நல்லா ஒரு மயக்கம் வரும். ஒண்ணும் இல்ல, சத்தி இந்த இது கல்யாண சாப்பாடு இந்த மாதிரி பெரிய விருந்தெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு வந்தாலே ஒரு மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, மயக்குங்க. அது அந்த பாயசம் எல்லாம் குடிச்சதுன்னா ஒரு மாதிரி எங்கேயோ கொண்டு போகும் நம்மள. மத்தியானம் தூங்காம விடாது, அது நம்மள தூங்க வச்சிடும். அது அப்படி அதோட சைடு எஃபெக்டும் அதை விட மோசமா இருக்கும். 2 கட்டான தூங்கி அது ஒரு மாதிரி இருக்கும். அதுக்குள்ள திரும்பி ராத்திரி தூக்கம் வராது. என்ன யாரு அதெல்லாம் சாப்பிட சொல்றா இதெல்லாம்? அப்ப அந்த மாதிரி தமோ குணத்தை கொண்டு போய் விட்டுணும். எது, நான்வெஜ். ஸோ நோ மீட் ஈட்டிங், நோ இது என்னது இன்டாக்சிகேஷன். அப்புறம் என்னது, இன்னும் நான் மறந்து போயிடுறேன். நான் 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல் மாதாஜி. நோ இல்லீகல் செக்ஸ், அது லாஸ்ட். இல்லிசிட் செக்ஸ். இன்னும் ஒண்ணு கூட உண்டு, பேசிக் திங்கும் நான் மறந்து விடுறேன். அப்படி பழகி போயிடுது. இன்னும் இருக்கும். அப்புறம் நோ இல்லிசிட் செக்ஸ். யூ ஹேவ் டு பி வெரி ஸ்ட்ரிக்ட் அபவுட் செலிபஸியும் நல்லா மெயின்டைன் பண்ணணும். ஹாய் ஹலோ அதோட நிறுத்திக்கணும். இதோட கொஞ்சம் இல்லை ட்ரை தான் பண்ணி பார்க்கலன்னா போச்சு. ஸோ அதுலயும் நம்ம வந்து ரெஸ்ட்ரிக்டடா இருக்கணும். ஸோ ஹூ கேன் அக்செப்ட் திஸ் ப்ராசஸ்? தோஸ் ஹூ லிவ் பிராக்டிசிங் த ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ். நான் அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பேன், ஆனா நான் பக்தி பண்றேன்னா எடுப்படாது. பேரளவில் தான் நம்ம வந்து பக்தி பண்ண முடியுமே தவிர 1 மாசம் 2 மாசம் 4 மாசம் 10 மாசம் ஒரு 2 வருஷம் வேணா பண்ணலாம். மேல போயிருக்கணும், இல்ல மேல போறா போல போவோம், திரும்பி வருவோம், திரும்பி மேல போறா போல போனேன்னா மனம் லைக்காது. அப்ப அதுல வந்து கண்ட்ரோல் இருக்கணும். இதுல ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல். காலையில எழுந்துக்கிறது, பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்றது, கோயில் போறது, வாட் எவர், அந்த மாதிரி என்னெல்லாம் பகவானை நினைத்து எல்லாம் பண்றது, we have to practice. So those who live practicing the regulative principles of religion, who have acted piously and who have conquered sinful reactions, அவங்களாலதான் இந்த ப்ராசஸ் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு முன்னேறி போக முடியும். அப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னது, gradually they can meditate in trance. அது வந்து பேசிக் ஸ்டெப், ஃபாலோயிங் த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல். அப்புறம் என்னது, மெதுவா பகவானை நினைத்து மெடிடேட். என்னது, ஜபாதான். நம்ம வேற எல்லாம் சும்மா அப்படி உட்காந்து பகவானை நினைத்தேன்னா பகவானை நினைக்க முடியாது. பெரிய செயின்டா இருந்தாலும் முடியாது. வெறும் சும்மா உட்காந்துட்டு இருக்கேன் ஆனா நான் பகவானை நினைக்கிறேன்னா ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் தான் இருக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் அந்த மைண்ட் எங்கேயோ போயிடும், தாவிண்டும். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானை நினைத்து ஜபம் பண்ணும்போது அந்த நம்ம என்ன சொற்கள் யூஸ் பண்றோம் அதுலயே கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பகவானை நினைத்து பண்ணலாம். Gradually they can meditate in trance on the supreme personality of Godhead. பகவானை நினைத்து பண்ணலாம். அது பரமாத்மா இருக்கட்டும், பிரம்மனா இருக்கட்டும், வாட் எவர் யூ ஃபீல், ஒரு ஒளி வடிவமா இருக்கட்டும், நாலுகை ரூபமா இருக்கட்டும், பரமாத்மா இல்ல கிருஷ்ணரியே அவரோட மயில் பீரி. நோ கேம்பிளிங், கரெக்ட். நம்ம கேம்பிளிங்லாம் லேடிஸ், ஐ திங்க் லேடிஸ் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு நான் இந்த காலத்துல எல்லாரும் பண்றாங்களா இருக்கும். ஸோ கேம்பிளிங்னா எனிதிங், இட் இஸ் ஈவன் இன்க்ளூடிங் ட்ரேடிங், மார்க்கெட் ட்ரேடிங்லாம் அதுலயே ஒரு இதாச்சு. ஒரு டிவோட்டி சொன்னார், அது எப்படி மார்க்கெட் ட்ரேடிங் நம்மளோட இக்கானமிக்கு டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தட் இல்லையா, ஹவு கேன் வி நாட் டூ இட் அப்படின்னு. நான் எனக்கு தெரியாது பிரபுஜி, லெவல் 1 பர்சன் அவர் எனக்கு கேள்வி கேட்டார். நான் அப்படி இல்ல பண்ணக்கூடாது, என்ன பணம் தெரியாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. யாரோ பேசுனா, ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி. இது மெயின் என்னன்னா, கேம்பிளிங்ல என்னன்னா நம்ம இது என்னது, இக்கானமி, இந்தியாஸ் இக்கானமி வளரணும், இந்தியா, அதெல்லாம் நம்ம பண்ண மாட்டோம். எனக்கு பணம் வருதா, நான் இதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கேன், இந்த மார்க்கெட் என்ன இப்போ ஒரு சுகர் இண்டஸ்ட்ரியில போட்டிருக்கேன், சுகர் இண்டஸ்ட்ரி மேல போயிட்டு இருக்கா இல்லையா, இல்ல ஆயில் இதில் போட்டிருக்கேன், இல்ல இப்ப டவுன், ஆயில் பெட்ரோலியம் எல்லாம் டவுன்னாக்கா எடுத்துருவோம், பணத்தை எடுத்து வேற போடுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் பணம், எனக்கு பணம் எவ்வளவு வருது என்ன, அப்ப இந்த மைண்ட் டைவர்ட் ஆயிடும். கேம்பிளிங் மெயின் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தட். எனக்கு பணம் சேர்த்தணும். பணம் இப்ப கெட்டதா கிடையாது. நிறைய பேர் இப்போ
என்னது ரிச் பீப்புள் ஆர் ஆல்சோ இன் டு திஸ். பணமும் சம்பாதிக்கிறாங்க, அவ்வளவு வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுவான் இது கோயிலுக்கெல்லாம் ஸ்பெண்டும் பண்ணுவான். பட் நம்மளுடைய இந்த கிரீடினஸ் ஜாஸ்தியாகும். பணம் 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 வந்து கிரீடினஸ் சொல்லும். அதுல இருந்து நம்ம வந்து காப்பாத்திக்கணும். அதனாலதான் வந்து நோ கேம்பிளிங் சொல்லுவான். சோ அடுத்தது என்னது, கிராஜுவலி தே கேன் மெடிடேட். இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல் ஃபாலோ பண்ணுங்க. அப்புறம் மெதுவா மெதுவா என்னது, பகவானை நினைத்து ஸ்மரணம், பகவானை நினைத்து இது ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம். பகவான் நம்ம வந்து வாயால சொல்றோம் ஹரே கிருஷ்ணா, காது கேட்கறது நம்ம காது. அந்த சத்தம் சொன்னா போறோம், பக்கத்து வீட்டுனோ பக்கத்துக்காரனுக்கெல்லாம் சொல்ல வேண்டாம். நம்ம சொல்றது நம்ம காது கேட்கணும். அந்த மாதிரி கிளியரா நம்ம வந்து சொல்லி நம்ம காதுல அது கேட்டு மைண்ட்ல வந்து பகவானுடைய உருவமோ பகவானை நினைத்து அதை வந்து இதுதான் நம்ம வந்து பண்ணணும். அந்த லெவலுக்கு நம்ம போகணும். அடுத்த ஸ்டெப். அப்புறம் என்ன பெஸ்ட் ப்ராசஸ், திஸ் எலிவேஷன் இஸ் பாசிபிள் இன் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் இன் த அசோசியேஷன் ஆஃப் பியூர் டிவோட்டீஸ். இது எப்ப முடியும்? அதனாலதான் கிளாஸ்ல வந்த உடனே ஒரு ஜபம் ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்கிறோம். ஒரு டிவோட்டீஸோட அசோசியேஷன் இஸ் அ கிளாஸ். அதுல நம்ம பண்ணும்போது என்ன, ஒரு ஈடுபாடோட நம்ம பண்ணுவோம். வீட்லயும் பண்ணலாம். இப்ப பண்ணட்டுமா, இல்ல கொஞ்சம் அரைச்சிட்டு வரேனே, ஒரு சமையல் முடிச்சுட்டு வரேனே, உட்காரும் இப்ப பண்ணலாம். துணி துவைக்கணுமே, அதையும் முடிச்சுட்டு வந்துட்டோமா, அட்லீஸ்ட் காய போட்டு விடலாம். சரி, அதையும் பண்ணலாம். பாத்திரம் விளக்கலாம், ரூம் பெருக்கலாம், போன் வரும், அதையும் பண்ணிடும், கொஞ்சம் மெசேஜும் பார்க்கலாம். எல்லாம் முடிஞ்சோடனே சாயந்தரம் என்ன பண்ண போறோம்? ஐயோ திரும்பி சமைக்கணும், திரும்பி இது அதேதான். ஆபீஸ் போறவங்களும் கேட்கவே வேண்டாம், ஆபீஸ் இருக்காங்க. அப்புறம் ராத்திரியாவது படுத்து, ஓ இன்னைக்கு பண்ணவே இல்லையே, சரி நாளையில இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன். நாளை என்னைக்காவது வந்திருக்கா? நாளை வந்து எப்பவுமே நாளையே தான் இருக்கும். அதனாலதான் காலையில் சீக்கிரம் இருந்தா நோ மெசேஜஸ், நோ டிங் டாங், ஒன்னும் இருக்காது. காலையில் 4 மணிக்கு யாரும் சமைக்கிறான்? 5 மணிக்கு ஆபீஸ் போறவன் சமைச்சுட்டு இருப்பான். எவ்வளவு பேர் 5 மணிக்கு ஆபீஸ் போறான்? இருக்காது. இப்ப அனு மாதாஜிலாம் டெய்லியே 3:30 மணிக்கே ஆரம்பிச்சிருவான், 3 மணிக்கே ஆரம்பிக்கிறான். அவங்க அந்த மாதிரி எக்ஸப்ஷனல் தான். தோஸ் பீப்புள் ஆர் வெரி எக்ஸப்ஷனல் கேஸ். இதுல எல்லாம் கால் சென்டர்ல எல்லாம் இருப்பாங்க, 24 hours வேலை. அப்ப அவன் ராத்திரி 12 மணிக்கு தான் அவனோட டியூட்டியே ஆரம்பிக்கும். அப்ப அவனை போய் 4 மணிக்கு உட்காந்து ஜபா பண்ண முடியாது. அவன் டியூட்டியே 10 மணி 11 மணிக்கு தான் முடியும். தென் அதுக்கப்புறம் தூங்குவோம், வீட்டுல வந்து தூங்குவோம். ஏன்னா ராத்திரி தூக்கம் இல்லையே. தூங்கி அவனோட வந்து எப்போ டைம்னா அந்த ஈவினிங் ஹவர்ஸ் ஆஃப்டர் தூங்கி வந்து நீ அடுத்த டியூட்டிக்கு எனக்கு போறதுக்கு முன்னாடி நோ ஐ எம் ஃப்ரீ. ரொம்ப கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் அதெல்லாம். அந்த மாதிரி அவங்க பண்ணலாம். பட் நார்மல் லைஃப்ல இருக்கிறவங்க காலையில என்னண்டு பகவான், அதுதான் இந்த பிரம்ம முகூர்த்த டைம்ல பகவானை நினைத்து பண்ணுங்க. அதுதான் நேச்சர்லயே நேச்சர்லயே சத்துவகுணம் இருக்கு அந்த டைம். சோ அதுல வந்து நல்லா எடுப்படும், நல்லா வந்து மனம் நிறுத்தி பகவானை நினைத்து பண்ணலாம். அப்படி பண்ணும்போது நான் தூக்கம் முடிஞ்சு வந்திருப்போம் இல்லையா, அப்ப திரும்பி தூக்கம் வராது. when you get sleep tired, பகவான் எப்ப நம்ம இதுல இது என்னது ஆக்சிஜன் கம்மியாயிடுத்து உடம்புல டயர்ட்னஸ் வரும்போது கொட்டாவி வரும், அப்படியே தூக்கி. அதனாலும் சில பேர்லாம் வந்து ஜப்பா பண்ணும்போது தூங்குவா. அது வந்து ஃபுல் தூக்கம் ஆகாதவங்களுக்கு. நான் வேற யாரோ பேசினாலே நான் தூங்கிடுவேன், அந்த லெவல்ல நான் இருக்கேன். இல்ல சொல்றேன், நம்ம வந்து ஆனா காலையில வந்து ஜப்பா தூங்கி முடிஞ்சு ஏன்னு ஃப்ரெஷ்னஸ் இருக்கும். அட்லீஸ்ட் ஒரு 3 hours 4 hours இருக்காது, அந்த ஃப்ரெஷ்னஸ் இருக்கும். அதை வந்து we should utilize for பகவானுடைய இதுல. அப்ப அது என்னது, இந்த பெஸ்ட் ப்ராசஸ் தான். This elevation is possible only Krishna consciousness in the association of pure devotees. அதனாலதான் கிளாஸ் வச்சிருக்கோம். even after the class also நாங்களாம் டிவோட்டிஸா என்னன்னு சேர்ந்து நம்ம இதெல்லாம் படிக்கலாம். புக்ஸ் எல்லாம் பிரபுபாத் புக்ஸ் படிக்கலாம், பாகவதம் படிக்கலாம். சம்திங் யூ கேன் கீப் இது பண்ணணும். அந்த மாதிரி நடந்துட்டு இருக்கு. இப்ப நம்ம இஸ்கான்லயும் யூ கேன் டூ தட். கிளாஸ் தான், யாரோ கிளாஸ் எடுத்தாதான் நான் வந்திருக்கேன். இப்ப நான் கிளாஸ், ஏன்னா ஒரு மாதா சொன்னாங்க அதுக்கு முன்னாடி சதாச்சாரம் இருக்கும்போது, மாதாஜி நான் இருக்கேன், எந்த கிளாஸ் தெரியல எனக்கு வந்து, ஆனா கிளாஸ் இன்னும் ஒரு மாதிரி சொன்னான், புரியல எனக்கு, நான் கிளாஸ்ல இருக்கேன், நான் அட்டெண்டும் பண்ணல. அப்போ ஷீ இஸ் அவுட் ஆஃப் த டிவோட்டிஸ் சர்க்கிள். அப்போ ஷி ஃபீலிங் கிளாஸ்ல இருக்கேன், ஆனா அது எப்ப நடக்கிறதுன்னு தெரியல, வாட்ஸ்அப்ல இருக்கேன், இன்னும் ஒரு மாதிரி கன்ஃபியூஸா சொன்னாங்க. அப்படி இருக்கக்கூடாது. நம்ம எதுவும் நம்ம ஒண்ணும் இல்லையா, நம்ம கிளாஸ்லயும் அதெல்லாம் முடிஞ்சு கொடுத்து கிளாஸஸ் எல்லாம் அந்த கிளாஸஸ் ஆயிடுதுன்னு வராது. இருந்தாலும் நம்ம வந்து அசோசியேஷன் ஆஃப் டிவோட்டிஸ் 4-5 ஸ்டூடெண்ட்ஸா சேர்ந்து நம்ம வந்து இதை படிக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஏதோ புக் ரீடிங் ஒண்ணும் இல்லையா, ஒரு பஜன் கீர்த்தனம் இல்ல புக்ஸ் பாகவதம் படிக்கலாம். என்ன புரியறது இருக்கிறது பர்பட்லாம் படிச்சு புரிஞ்சுக்க வேண்டியதுதான். அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு அசோசியேஷன்ல இருக்கணும். இதோட ரிசல்ட் என்னது குவாலிபிகேஷன். பகவானை நினைத்து இதெல்லாம் பண்ணும்போது இதோட நிச்சயமா பகவானை வந்து நம்பி இதெல்லாம் பண்ணும்போது வாட் இஸ் த ரிசல்ட், வாட் இஸ் அவுட்கம், அதை எதிர்பார்த்து பண்ண போறது இல்ல. இருந்தாலும் ஏன்னோ கிடைக்குமே. அது என்ன கிடைக்கும்? அசோசியேஷன் வித் மெட்டீரியலிஸ்டிக் பீப்புள் இஸ் அ பார்ட் டு டார்கஸ்ட் ரீஜன் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் நடுவில் உள்ளது படிக்கிறேன். லிவிங் என்டிட்டி கேன் கெட் லிபரேட்டட் ஃப்ரம் பிவில்டர்மெண்ட். கன்ஃபியூஸ் ஸ்டேட்ல இருக்கும், எது நல்லது எது கெட்டது தெரியாது, அதுல இருந்தெல்லாம் விடுபட்டுருவோம். வில் கெட் கிளாரிட்டி. நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணும்போதே அசோசியேஷன் இருக்கும்போது, இந்த பகவானுடைய டிவோஷன் சர்வீஸ் பண்ணும்போது யூ கெட் சம் கிளாரிட்டி, விச் இஸ் குட் விச் இஸ் பேட், அதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சு வரும். பிவில்டர்மெண்ட்ல இருந்து வெளியில வருவோம் பை டிவோஷனல் சர்வீஸ் ஆர்
கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். பகவானை நினைத்து நம்ம என்ன செயல் பண்றோமோ அதுல இருந்து நம்ம அது பண்ணும்போது என்னது கன்ஃபியூஷன்ல இருந்து வெளியில வரும். அப்ப இந்த அருள் என்ன அசோசியேஷன் வித் மெட்டீரியலிஸ்டிக் பீப்புள் இஸ் அ பார்ட் டு டார்கெஸ்ட் ரீஜன் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டன்ஸ். இப்ப பக்தி மார்க்கத்து இப்ப நம்ம வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ் பக்தி மார்க்கத்துல தான் வந்து அந்த டிவோட்டிஸ் வந்து இருப்பாங்க எல்லாருமே. நம்ம இப்ப இதுல வந்துட்டு சரி இந்த மாதாஜி வரல, நீங்க அப்புறம் அந்த பிக்சர் பாத்தீங்களா, அந்த சீரியல் இருந்தது அப்படின்னு யாரு பேசுறா? யாருமே பேச மாட்டேன். என்ன நேரமே இல்லையே சீரியல் பாக்குறதுக்கோ பிக்சரை பாக்குறதுக்கோ. ஹோட்டல் அந்த ஒரு ஹோட்டல் திறந்திருக்காங்களே, அதுல அந்த சப்ஜி ரொம்ப நல்லா இருக்கும், அந்த புலாவெல்லாம் அதுல ஒரு அனாலிசிஸ் எல்லாம் பண்றவங்க இருக்காங்க. அவங்க எல்லாமே ஒண்ணு மாதிரி இப்ப இன்ட்ரெஸ்டும் போயிடுத்து. எங்கேயும் இல்லை, ஒரு காலத்தை போயிட்டு இருந்தோம், பிக்சரும் போயிட்டு இருந்தோம். நாட் தட் நான் சன்னியாசி பிறந்ததுல இருந்து சன்னியாசி எல்லாம் கிடையாது. இப்போ வந்து என்னன்னா அது இன்ட்ரெஸ்டும் போயிடுத்து, நேரம் இல்ல. பிக்சர் போல இங்க நேரம் கிளாஸ் 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 அப்படி இருக்கு. சோ அந்த மாதிரி அது வந்து அசோசியேஷன் வித் மெட்டீரியலிஸ்டிக் பீப்புள் இருந்தோம்னா அது நம்மளை எங்க இழுத்து சொல்லும். பகவான் இங்க இருக்காருன்னு நம்ம இங்க போயிட்டு இருக்கோம். கீழே 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 அதோ கச்சந்தி தாமசாகா அதுல ஸ்லோகம் வரும். நம்ம இன்னும் தூர பகவானுக்கு விட்டு விலகி போயிட்டே இருப்போம். டார்கஸ்ட் ரீஜன் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டன்ஸ்ல போயிடுவோம். இந்த சைடு என்ன கொடுத்துருக்கு, டிவோட்டிஸ் டிராவல்ஸ் earth to recover the conditioned souls from their delusion, that is their mercy. டிவோஷன் டிவோட்டிஸ் என்னது பகவானுடைய கிருபையினால கிராஸ் வந்து மெட்டீரியலிஸ்டிக் என்னது ரஜோகுணம் தமோகுணத்திலேந்து இது பண்ணி சத்துவகுணத்தை வந்து முள்ள சுத்த சத்துவ நிலைக்கு விடுவாங்க. அசோசியேஷன் ஆஃப் கிரேட் டிவோட்டிஸ் மகத் சேவா என்னது ஆச்சாரியர்கள்ட்ட எல்லாம் இப்போ நம்ம பக்கத்துல இஸ்கான் கோயிலாங்க அடிக்கடி போயிட்டு வரோம்னா இன்னைக்கு வந்து இந்த இது நடக்கிறது, ஒரு ஆச்சாரியர் வரார், அவர் வந்து ஏதோ சொற்பொழி சொல்றார், அதுல நம்ம பங்கேற்போம். நமக்கு வந்து இன்னும் அசோசியேஷனா இன்னும் கிரேட் டிவோட்டிஸ்ட சங்கம் உண்டாகும். அது என்னது டோர்ஸ் டு லிபரேஷன் ஓப்பன். லிபரேட் ஈஸியா நமக்கு வந்து லிபரேஷன் கிடைக்கிறதுக்கு அதெல்லாம் வழிவகுக்கும். இதுதான் ரிசல்ட். அப்ப நமக்கு தெரியும் அந்த ரிசல்ட் என்னன்னு நான் படிக்கிறேன். எஸ் என்ன ரெண்டு செகண்ட் லாஸ்ட் ஸ்லோகம் யார் படிக்கிறீங்க? ஜுராவா ஜராவா மாதாஜி? ஜரா 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 மரண மோக்ஷாய மாம் ஆஶ்ரத்ய யதந்தி யே தே பிரம்ம தத்விது கிருதஸ்னம கிருதஸ்னம் அத்யாத்மம் கர்ம சாகிலம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் ஜரானாக்கா இது ஓல்டேஜ் மரண. ஜரா மரண மோக்ஷாய அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பிறப்பு இறப்புல இருந்து விடுதலாம். ஒரு பிறந்துட்டோம்னா கண்டிப்பா இறப்பு இருக்கும். அந்த இன்பிட்வீன் பிறப்பு இறப்புல ஒரு ஓல்டேஜ் ரொம்ப லாங் லைஃப் இருந்துட்டோம்னா ஒரு ஓல்டேஜ் வரும். அதான் ஜரா மரண. அப்ப இதுல இந்த முதுமையில் இருந்து மரணத்தில் இருந்து விடுபட முயலும் அறிவுடையோர், நம்மள எல்லாம் அறிவுடையோர். ஏன்னா நம்ம இதுல வந்திருக்கோம். we are trying to go to a certain place where we don't get trapped in birth death cycle இல்லாம நம்ம வந்து வெளிப்படுறது பாக்குறோம். சோ அது மாதிரி நம்மளாம் அறிவுடையோர். முதுமையில இருந்தும் மரணத்திலிருந்தும் விடுபட முயலும் அறிவுடையோர் பக்தி தொண்டின் மூலம் என்னிடம் அடைக்கலம் புகுகின்றனர். திவ்யமான செயல்களை பற்றி அனைத்தையும் அறிவதால் அவர்கள் உண்மையில் பிரம்மனே. அவருடைய பிளாட்ஃபார்ம் உயர்த்திட்டார் நம்ம எல்லாம் அந்த மாதிரி பண்ண அதே தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம கிட்டயும் அந்த தெய்வீக தன்மை வந்துடும். நம்ம பிரம்மன் லெவலுக்கு போயிடுவோம். இதே வந்து அத்வைதி பிரின்சிபல் நம்ம பிரம்மனே ஆயிட்டோம்னு சொல்லிடுவா. நம்மளால ஆக முடியாது. அங்கேயும் பிரம்மன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட், நம்மளும் டிஃப்ரெண்ட். அந்த தளத்திற்கு நம்ம உயர்ந்து விடுவோம். பிரம்மன் தளத்திற்கு உயர்ந்து விடுவோம். எப்போ பக்தி தொண்டில் இந்த மாதிரி திளைத்து பண்ணும்போது என்ன ஆகும், நம்ம இந்த விஷய சைக்கிள் ஆஃப் பர்த் அண்ட் டெத் இந்த சைக்கிள் விடுபட்டு நம்ம அந்த பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்முக்கு போயிடுவோம். எஸ் லாஸ்ட் ஸ்லோகம். சாதி பூதாதி தைவம் மாம் சாதி யஜ்ஞம் ச யே விதுஹ பிரயாண காலே அபிச்சமாம் தேவிதுர் யுக்த சேதசஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. பௌதிக தோற்றம் தேவர்கள் மற்றும் எல்லாவித யாகங்களை ஆள்பவனாகவும் பரமபுருஷனாகவும் என்னை அறிந்து என்னை பற்றிய உணர்வுடன் இருப்பவர்கள் மரண நேரத்திலும் பரமபுருஷ பகவானான என்னை அறிய முடியும். இது வந்து அடுத்த சாப்டர் நாளைக்கு, இது 7th இல்லையா, 8th சாப்டர் இஸ் அபவுட் தட் ஒன்லி. பிரயாண காலே இது நம்ம பிரயாணம்னு இந்த அந்திம் பிரயாணம் இல்லவா, எங்களமா போயிட்டு வரும். கடைசி பிரயாணம். அதுக்கப்புறம் பிரயாணமே பண்ண முடியாது, போயாச்சு, உடல் விழுந்தாச்சு. அப்ப அந்த கடைசி பிரயாணத்தும் போது அவன் யாரை நினைக்கிறான் அப்படின்னாக்கா, எப்பவுமே பகவானை நினைத்து இருக்கிறோமோ அந்திம் காலத்திலயும் அவனுக்கு வந்து உள்ளூர் என்ன இருக்கும், கிருஷ்ணாரி. நம்ம ஒரு வீடியோ காட்டினாங்க, இது ஒரு ஆச்சாரியரோட நடுவில் வந்து நம்ம இஸ்கான் மங்களூர் தான். அவர் வந்து நல்ல ஒரு டிவோட்டட் இதா இருந்திருக்கார், பூஜாரி எல்லாம் இருந்திருக்கார் இஸ்கான்ல.
படுத்த படுக்கையே இருக்கார். இந்த கை இங்கே இருக்கு, இந்த கை வந்து கண்ணு மூடி இருக்கு. என்ன பண்றாரு? பகவானுக்கு ஆரத்தி காட்டுறாரு. பகவானுக்கு அந்த இது பண்றாங்களே, காலத்தால நம்ம பாக்குறோம் பகவானுக்கு இதெல்லாம் சேவை புரியறாங்களே, ஆரத்தி காட்டுறது என்ன, சாமரம் வீசுறது என்ன, அது பண்றாரு கையால. அவர் மனசுல வந்து அவர் இன்னும் அவர் பகவானுக்கு முன்னாடி நிற்கிறார், கண்ணு மூடி இருக்கு, அவரு படுக்கையில இருக்காருன்னு அவருக்கு தெரியல. So he is doing all that. So மனசுல என்ன இருக்கு? By mind he is there in front of the Lord, he is seeing God in his mind, and அவர் பகவானுக்கு சேவை புரியறாங்க. அப்ப எவ்வளவு உள்ள வந்து ஊறி இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி நினைச்சு பார்க்கணும். ஊறுகாய் மாதிரி எவ்வளவு ஊறுகாய் வந்து பழைய ஊறுகாய்ச்சுனா நல்லா இருக்கும் அப்படிம்பாங்க, நல்லா ஊறி 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 போயிடும். அந்த மாதிரி பௌதிக இதுல என்ன கொடுத்துருக்கு, அதான் முடிச்சுட்டோமே அது கரெக்டா. பௌதிக தோற்றம், தேவர்கள் மற்றும் எல்லாவித யாகங்களையும் ஆள்பவனுமா, இங்கிலீஷ்ல படிக்கிறேன். தோஸ் இன் ஃபுல் கான்சியஸ் ஆஃப் மீ, யாரு என்னை நல்லா புரிஞ்சு வச்சிருக்காங்களோ, ஹூ நோ மீ, அது மாதிரி ட்ரை பண்ணவும் செய்யறாங்க, ஹூ நோ மீ, கடவுள் அப்படின்னு. இந்த சுப்ரீம் லார்ட் யார், என்ன வந்து கடவுள்னு சொல்லி இங்க பீஷ்ம பிதாமக தான் படுத்திருக்காரு. அது தெரியும், கிருஷ்ணரை எதிர்த்து போரிடுறாரு, எல்லாம் தெரியும். இருந்தாலும் கிருஷ்ணர் நான் நேருக்கு நேர் பார்க்க முடியறதே ஒரு ஆனந்தம் அவருக்கு. நான் கிருஷ்ணரை வந்து வீல் வந்து ஆயுதம் எடுக்க மாட்டேன்னு ப்ராமிஸ் பண்ணவரை நான் எடுக்க வச்சுட்டாரு இவருக்கு. அப்புறம் இவர் வந்து அர்ஜுனனை விட ஜாஸ்தி இவர் என்ஜாய் பண்றாரு. ஏன்னா அர்ஜுனன் பின்னாடி தான் இருக்கான், தேரோட்டுறார் கிருஷ்ணர். அர்ஜுனன் என்ன பாக்குறான், தாலே பின்னாடி இதுதான் பார்க்க முடியாது. ஆனா நான் ஐ எம் சோ லக்கி, என்னுடைய கடவுளை நான் வந்து நேருக்கு நேர் பாக்குறேன். நான் அம்பால அதை கொடுத்தாலும் அவருக்கெல்லாம் பூ அம்பால கிருஷ்ணருக்கு படுறது, அம்பு இவர் எய்யும் போது எல்லாம் அவருக்கு படுறது. ஆனா அதெல்லாம் அவர் எவ்வளவு ஈஸியா தாங்கிக்கிறார் கிருஷ்ணர். அதெல்லாம் பூ சாத்தி பூமாலை, அந்த பூ அபிஷேகம் என்ன சொல்லுவா, புஷ்பாஞ்சலி பூ போட்டா எப்படி இருக்கும், அப்படியே எதமா தானே இருக்கும். அந்த மாதிரிதான் கிருஷ்ணருக்கு இருக்கும். ஏன்னா டிவோட்டி போடுறாரு. டிவோட்டி வந்து என்னைக்குமே டிவோட்டி வந்து கிருஷ்ணரை ஒழிக்கணும் அந்த மாதிரி நினைத்து பண்ண மாட்டாரு. அந்த மாதிரி அவர் இந்த பீஷ்மஸ்துதி வரும் நம்ம பாகவதத்தை, ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும் அந்த இதை படிக்கும் போது. சோ என்னத்துக்கு சொல்ல வரேன், தோஸ் ஆஃப் இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள், இந்த மாதிரி ஒரு டிவோட்டி, இவருக்கு வந்து நல்லா தெரியும் கிருஷ்ணர் தான் கடவுள் அப்படின்னு. Who know me, the supreme person, supreme lord, to be the governing principle of the material manifestation. இது எல்லாத்தையும் படைத்த மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணினது, இந்த ஃபுல் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட படைத்தது அவர் தான், இது நடத்துறதும் அவர் தான், இதெல்லாம் தெரியும் அவருக்கு. அப்புறம் டெமிகாட்ஸ் அண்ட் ஆல் த மெத்தட்ஸ் ஆஃப் சாக்ரிஃபைஸ், எல்லாத்தையும் சாக்ரிஃபைஸ் என்னது எல்லாம் அவருக்கு தான் போய் சேர்றது. டெமிகாடோட ஃபர்ஸ்ட் டெமிகாட் கிரியேட் பண்ணதே நான் தான், எங்கிட்ட இருந்தா டெமிகாட்ஸும் பிறந்தார்கள். பிறந்தனா they are all been created. Such people can understand and know me. அவங்களுக்கு தான் என்னை வந்து நல்லா புரியும், the supreme personality of Godhead. எப்போ மரண காலத்தையும் அவங்க வந்து மறக்க மாட்டாங்க, என்ன நல்லா நினைவு வச்சுப்பாங்க. ஏன் மரண காலத்துல அவ்வளவு ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னா, கடைசி நேரத்துல நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அந்த உலகத்துக்கு போயிடுவோம். அப்படி அந்த ஸ்டோரி எல்லாம் இருக்கும். நம்ம அடுத்த 8th சாப்டர்ல வரும்போது பார்க்கலாம். அந்த பரத ஸ்டோரி தான், பரத மகாராஜோட ஸ்டோரி தான் வரும். சோ அந்த கடைசி காலத்துல வந்து அதனாலதான் அந்த ஒரு ஆழ்வார் அவர் சொல்றார், கப்ப வாத்த பித்தை எல்லாம் வரும்போது, பித்தம் கவம் இருக்கும், பித்தம் இருக்கும், வாதம் இருக்கும், கடைசி காலத்துல எல்லாமே வந்து எனக்கு தொந்தரவு பண்ணும், சளி வந்து இப்படி அடைச்சுக்கும். How will I take your name? என்னாலும் வாயால சொல்லவே முடியாதேன்னு மனசுல இருக்குமா இருக்கும், டெஃபினெட்லி இருக்கும். அது கூட பிரஜை இல்லாம இருக்காங்க, ஒரு உணர்ச்சி இல்லாம இருக்கும்போது எப்படி பகவான் என்ன நினைக்க முடியும்? அதனால நீ என்னை இப்பவே கொண்டு போ, நான் இப்ப நல்ல உணர்ச்சியோட இருக்கேன், என்னை இப்பவே கொண்டு போ அப்படின்னு அவர் பாடுறார். அது என்ன இந்த பாட்டு, முக்குந்த மாலை இப்ப சொல்லி கொடுத்தாங்க பகவான் டீச்சர், பகவான் இந்த இது முடிச்சோட அதை நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன். இன்னைக்கு 7th சாப்டர் முடிஞ்சோன்னா அது சொல்லி கொடுக்குறேன். ஓகே, அப்ப அந்த மாதிரி வந்து என்னை யாரும் நல்லா புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து இறக்கிற தருவாயிலும் அவன் மறக்க மாட்டான், முன்னூறியே ஊறி இருக்கும். நான் சொன்னேனே அந்த ஆச்சாரியார் படுக்கை ஒரு கை இப்படியே இருக்கு, மேபி பேரலிட்டிக் எனக்கு தெரியாது, இந்த ஒரு கை மாத்திரம் இப்படி 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 பண்றாரு, பயங்கரம். ஓகே, இப்போ லாஸ்ட் என்ன கொடுத்திருக்கேன், டிவோட்டீஸ் கேன் நோ கிருஷ்ணா at death and go back to him. கடைசி காலத்துல நம்ம யாரை நினைக்கிறோமோ அந்த இடத்துல போயிடுவோம், இல்ல அந்த உருவத்தையும் எடுத்துடுவோம். காக்ரோச் பத்த பயமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இறந்து போயிட்டாங்கன்னா அடுத்த ஜென்மத்துல காக்ரோச் நிச்சயமா. சோ ஷுவரிட்டி ஆஃப் பர்சன் ஆக்டிங் இன் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல இருக்கிறவன் என்னது, நெவர் டிவியேட்டட் ஃப்ரம் த பாத் ஆஃப் என்டையர்லி அண்டர்ஸ்டாண்டிங். பகவானை புரிஞ்சுக்க கொஞ்சம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல இருந்து இப்ப நம்ம 7th வந்துட்டோம், நமக்கு ஒரு மாதிரி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்க தெரியறா போல இருக்கும் இல்லையா. லெவல் 2லயே சொல்றேன், 18 days கோர்ஸ்ல அவ்வளவா வராது. லெவல் 2ல டீட்டெயிலா படிக்கும் போது என்னது, இன்னும் நமக்கு புரியறது, பகவானை பத்தி புரியறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாதையில எங்கேயோ போயிட்டு இருக்கிற போல தோணும். நெவர் டிவியேட்டட் ஃப்ரம் த பாத் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். என்டையர்லி பகவானை புரிஞ்சுக்கிறதுக்குள்ள அந்த இது இன்னும் இன்குவிசிட்டிவ் இருக்கும் அவனுக்கு.
அண்டர்ஸ்டாண்ட் கிருஷ்ணா இன் டிரான்சென்டென்டல் அசோசியேஷன் ஆஃப் டிவோட்டிஸ். ஆனா இது டிரான்சென்டென்டல்னா ஆழ்நிலை, நல்ல உள்ளூர ஊறி போற போல அந்த பகவானை நினைத்து உள்ள அந்த அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறாங்க கிருஷ்ணாவை. அவர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் லார்ட் அஸ் கவர்னிங். பகவான் என்ன புரிஞ்சுக்கிறாங்க, அவர் தான் எல்லாம் கவர்னிங் பிரின்சிபல் ஆஃப் மெட்டீரியல் மேனிஃபெஸ்டேஷன் அண்ட் ஈவன் டெமிகாட்ஸ். பகவான் டெமிகாடையும் கண்ட்ரோல் பண்றவர் யாரு, இந்த கடவுள் தான். இந்த மெட்டீரியல் மேனிஃபெஸ்டேஷன் எல்லாம் பௌதிக உலகத்துல எல்லாம் பௌதிகமா எல்லாம் கிரியேட் ஆயிருக்கே, வியக்தமா இருக்கே, இதெல்லாம் யாரு தலைவர், இதெல்லாம் கிரியேட் பண்ணது பகவான் தான். இவர் தான் கவர்ன் பண்றாரு எல்லாத்தையும். ஆளுமை யாரு, இந்த பகவான் தான். அது ஒரு புரிதல் வரும். இப்போ கிருஷ்ணா கான்சியஸ் இருக்குமோ இதெல்லாம் வரும். அப்புறம் என்ன நினைக்கிறோம், கிராஜுவலி தே பிகம் கன்வின்ஸ்ட் ஆஃப் த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட். ஃபுல்லா ஒரு நம்பிக்கை வந்துடுத்து, இனிமேல் கடவுள் இல்லாம நான் இல்ல, கடவுளுக்கு நான் வந்து எல்லாம் பணி புரியணும், கடவுளை நான் அந்த மாதிரி ஒரு கன்விக்ஷன் வந்துடும். we have to be subordinate, we have to be another servitor of the Lord. அவருக்கு நான் சேவை புரியணும், அவருக்கு சேவை புரியணும் இது பண்ணும். அப்புறம் at the time of death he can never forget Krishna. அது அப்படியே ஆயிடும். சொல்லுவோம் இல்லையா, ஒரு கெட்ட வார்த்தை பேசி பேசினா அந்த கெட்ட வார்த்தை வந்துட்டே இருக்கும், அது பழகிடும், நாக்கு பழகிடும். அதே போலதான் இந்த மாதிரி இந்த இது பண்ணும்போது even at the time of death you will be able to remember Lord and promoted to Goloka Vrindavan. கடைசி காலத்துல கடைசி நேரத்துல நம்ம யாரை நினைத்து, அதனாலதான் ஒரு மாதிரி அன்கான்சியஸா இருக்கணும். ஒரு மாதிரி உயிர் போறது தெரிஞ்சாலும் என்ன, அன்னைக்கு பத்மா மாதாஜிட்ட கூட சொன்னேனே, தாராளமா பகவத்கீதை எல்லாம் படிக்கலாம், நாமம் ஜபம் பண்ணலாம். நீங்க பண்ணினேன்னு சொன்ன இல்லையா பத்மா மாதாஜி, அந்த மாதிரி பண்ணலாம். ஈவன் அனு மாதாஜியோட அந்த மாதிரிதான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். சோ அந்த மாதிரி கடைசி நேரத்துல அவ வந்து உயிர் பிரிய போறது, இல்ல பிரிய போறது நமக்கு தெரியாது. பிரிய போறது நம்ம ஆனா சொல்லிட்டோம், நம்ம ஸ்லோகா படிச்சோம், இது ஜபம் பண்ணினோம், அப்புறம் பார்த்தா ஒரு ஃபியூ ஹவர்ஸ் பார்த்தா இஸ் நோ மோர் அப்படிலாம் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா அது வந்து லாஸ்ட் மூமெண்ட் when they were alive. அந்த நான் என்ன போயிருக்கோம் காதல் இந்த மாதிரி எல்லாம் நல்லது போகும்போது என்னது, அப்புறம் தேர் நோ மோர், வேற ஒரு ஆக்ஷன் பண்ணல. அப்ப அவங்க டெஃபினட்டா அவங்களுக்கு வந்து இந்த உலகத்தின் விடுதலை பெற்று அவங்க எங்க கோலோக விருந்தாவன் அங்க போனா என்னன்னாக்கா அவங்க திரும்பி வரமாட்டான், திரும்பி பிறவி எடுக்க மாட்டான். you'll be ever in that கோலோக விருந்தான், அந்த உலகம் அழியப்படாத உலகம். So devotees can know Krishna at the time. How to become Krishna conscious? Begin with association of devotees. That is important. அப்ப எப்பவுமே நம்ம வந்து சத் சங்கம் இந்த மாதிரி டிவோட்டிஸோட அசோசியேஷன் இருக்கணும். திருடவிருத்தா டிட்டர்மின் ஃபெய்த்தோட இருக்கணும். பிகினிங் ஆஃப் பக்தி. பக்தி அப்படிதான் வரும். எஸ், இனிமேல் நான் டெய்லி 2 மாலை பண்ண போறேன். ஏன்னா இவ்வளவு நாள் ஒரு மாலை பண்ணியிருந்தேன். From tomorrow onwards, நாளைக்கு என்ன டேட், 10th இல்லையா, 8th, 7th கரெக்ட். நாளைக்கு 8th மாதாஜி, 8th ஜூன். 8th. So 8th, ஏதோ ஒரு பிரச்சனை 8th June. From tomorrow I'm going to take say 2 மாலை. இது நான் இப்போவே 4 மாலை பண்ணேன்னா அவன் நாளையில இருந்து அப்ப 8 மாலை பண்ணணும். ஏதோ நம்ம இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படி. ஸோ பிகினிங் ஆஃப் பக்தி. அது திருட விரதா. காலையில நேர்ந்துக்க போறேன், 4 மணி அலாரம் வைக்கதான் போறேன். அந்த 4ல இருந்து 4:30 கூட என்னோட கிளீன் பண்றதோ whatever, பல்லு தைக்கிறதோ அதெல்லாம் முடிஞ்சு 4:30 I should be there to see the curtain open. I should see the Lord. அந்த திருட விரதா நிச்சயம் மனசுல உறுதியுடன் அந்த மாதிரி அப்படிதான் பக்தி வந்து ஆரம்பிக்கணும். So conviction that simply by hearing and glorifying Supreme Lord, all the objectives will be fulfilled. காதால கேட்டும் கண்ணால பார்த்தும் இது மாதிரி வாயால சொல்லி என்னாக்க என்ன ஆயிடும், ஃபுல் பகவானை வந்து புரிந்து வரும். அண்ட் வந்து ஆல் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்னெல்லாம் நம்ம வந்து பக்தியில என்னெல்லாம் இது இருக்கோ அது எல்லாமே பூர்த்தி ஆயிடும். அண்டர்ஸ்டாண்டிங் லார்ட் as governing principle. அதுல என்னது அப்படின்னா அதிபூதா, அதிதெய்வ, அதியம்யா. அதிபூதா அப்படின்னா பூதம்னா என்னது, லிவிங் என்டிட்டிஸ். கவர்னிங் பிரின்சிபல் ஆஃப் மெட்டீரியல் மேனிஃபெஸ்டேஷன். பகவான் வந்து எல்லா உயிர் வாயுகளையும் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். உயிர் வாயுகள் மாத்திரம் இல்ல, மெட்டீரியல் மேனிஃபெஸ்டேஷனோட இஸ் ஓன்லி கண்ட்ரோலிங், இஸ் கவர்னிங். அதி தெய்வா, தேவர்கள், டெமிகாட்ஸ், கவர்னிங் பிரின்சிபல் ஆஃப் டெமிகாட்ஸ். அதி யக்ஞா, கவர்னிங் பிரின்சிபல் ஆல் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் சாக்ரிஃபைஸ். எல்லா யக்ஞங்களையும் அந்த ஒரு ஸ்லோகம் வந்தது, அந்த மறந்து போயிடுச்சு ஸ்டார்டிங். சோ அது வந்து யக்ஞம், எல்லா யக்ஞமும் என்னை தான், நான் தான் வந்து அது பொக்தாரம். பொக்தாரம் யக்ஞ தபசாம். யக்ஞமா இருக்கட்டும் தபசா இருக்கட்டும் நான் தான் அதை அனுபவிப்பாளர். அனுபவிப்பாளர்னா என்னது, அவங்க பண்றதுல என்ன எனக்கு தான் பண்றாங்க, எனக்கு தான் வந்து சேர்றது. கிருஷ்ணா கிருஷ்ணன் சொல்லனாலும் என்னத்தையோ சொல்றாங்க, ஓம் சொல்லிட்டு சொல்லும் போது அதெல்லாம் அந்த யக்ஞம் யாகம் அதோட பலன் எல்லாம் அவங்க பண்றதெல்லாம் எங்கிட்டதான் வந்து சேர்றது அப்படின்னு. சோ ஐ ஆம் அதி யக்ஞா. யக்ஞமா இருக்கட்டும், யாகம், இது தப்பசா இருக்கட்டும் எல்லாம் ஐ எம் என்னது பொக்தாரம். கவர்னிங் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஆல் த மெத்தட் ஆஃப் சாக்ரிஃபைஸ். முடிச்சுட்டோமா, எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டேன்னா எஸ், எல்லா ஸ்லோகம் முடிஞ்சு கொடுத்து. ஓம் மாதாஜி ஒரே ஒரு டவுட் மாதாஜி.
பூலோக விருந்தாவனம் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். இது என்ன கோலோக விருந்தாவனம்னா என்னது? கோ பூலோகம், பூலோகம் இஸ் இது, இந்த உலகம் இஸ் பூலோகம், அது கோலோகம், பகவான் இருக்கிற உலகம் கோலோகம். அது ஏன் ஓ அப்படி சரி கோலோகம் மாதாஜி. இருக்கு? எக்ஸாக்ட் எனக்கு அது இது தெரியல. தெரியுமா ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி, வை கோலோக ஆக்சுவலி பாயிண்ட்ல கோனா பசுமாடு, பசுமாடு. ஓகே, கோலோக. அதனாலதான் பகவான் வந்து பசுக்களை எல்லாம் பராமரிப்பவர். அதனாலதான் அவருக்கு கோவிந்தா, கோபாலா அப்படி எல்லாம் பேர் வரும். அது பாயிண்ட் நான் பாக்குறேன். கோலோக விருந்தாவன் என்னது அப்படின்னு. கரெக்ட். ஓகே. ஓம் தத்சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ண அர்ஜுன சம்வாதே ஞான விஞ்ஞான யோகோ நாம சப்தமோத்தியாய. அப்படியாக 7வது சாப்டர் முடிவு பெற்றது. நானும் இழுத்து 10 மணி வரைக்கும் கொண்டு வந்துட்டேன். ஓகே, நம்ம என்ன பார்த்தோம்? இதெல்லாம் தான் பார்த்தோம். கிருஷ்ணரை முழுமையாக அறிவது என்பது அவரை பற்றி கேட்பது. முதல்ல காதால சிரவணம்ல இருந்து ஆரம்பிக்கணும். அப்புறம் என்னது? பொருள் மற்றும் ஆன்மீக ஆற்றல்கள் இரண்டிற்கும் ஆதாரமாக கிருஷ்ணரை அறிவது. மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் அண்ட் ஆன்மீக உலகம், இது எல்லாமே who is the cause of all this? மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் இருக்கு, யார் இது கிரியேட் பண்ணாங்க? பகவான் தான். ஆன்மீக உலகம் இருக்கு, அதை யாரு? பகவான் தான் கிரியேட் பண்ணார். இதெல்லாம் ஆதாரமா இருப்பவர் யாரு? கிருஷ்ணர் தான். அது புரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் என்ன பார்த்தோம்? 10, 13, 14 3 முறைகள், முக்குணங்கள் இருக்கே, இயற்கையோட முக்குணங்கள் கிருஷ்ணரால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. அது எல்லாமே பகவானுடைய எனர்ஜி தான். கிருஷ்ணருக்கு ஈஸிலி he will have the hold, he has a hold of it. எனவே சரணடைதல். அதனால என்னது? நம்ம பகவான் இடத்துல அவ்வளவு பெரிய ஒரு என்டிட்டி பகவான், அவருக்கு சரணடையணும். அப்புறம் இந்த துரோகிகளுக்கு அறிவில்லை. யார் வந்து மூடர்கள், அப்புறம் என்னது எத்திஸ்ட் பீப்புள், அவங்களுக்கு அறிவு கிடையாது. கிருஷ்ணரிடம் ஒருபோதும் சரணடைவதில்லை. ஆனா புத்திமான்கள் அறிவை வளர்த்து சரணடைகிறார்கள். நம்ம தான். ஏன்னா நம்ம பக்திமான்கள் நம்ம புத்திமான்கள் படிச்சு நமக்கு பக்தி இருக்கிறதுனால என்ன பண்றோம்? இன்னும் எல்லா கிளாஸும் அட்டென்ட் பண்ணோம். லெவல் 2க்கு அப்புறம் லெவல் 3 போகணும். இன்னும் புரிஞ்சுக்கணும். என்னது நாலேஜ் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறோம். not only knowledge for writing exam, I got certificate, அதுக்கு இல்ல, பக்தியும் கூட கூட வளருது. அப்புறம் இந்த அறிவில்லாத மற்றவர்கள் தேவர்களிடம் சரணடைகிறார்கள். அப்புறம் அருவவாதிகள், அவனும் தேவர்களை சரணடைபவர்கள் அருவவாதிகள் தேவர்கள்ட்டையும் சரணடைய மாட்டான். அந்த மாதிரி 2 கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புள் அவள்லாம் இருந்தது, அறிவு இல்லாத மற்றவர்கள். அப்புறம் லாஸ்ட்லி இப்ப என்ன பார்த்தோம்? கிருஷ்ணரை பற்றிய அறிவின் மூலம் உயிரினம் திகைப்பிலிருந்து சுதந்திரம் பெறுகிறது. இப்ப பத்ம புராணத்துல என்ன கொடுத்திருக்கு? இந்த 7வது சாப்டர் படிச்சா நமக்கு என்ன பலன் கிடைக்கும்? பத்ம புராணத்தில் அளிக்கப்பட்ட ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் அத்தியாய பாராயண பலன்கள். மோகம் விலகி நற்கதி அடைய. முன்னொரு காலத்தில் சங்குகர்ணன் என்னும் வணிகத்திற்காக சென்று திரும்பி வராத காரணத்தால் அவருடைய மகன்கள் ஒரு ரிஷி அணுகி அவரை பற்றி விசாரிக்க, அவரோ உன் தந்தை இறந்து ஒரு பாம்பாக மறுபிறவி எடுத்திருக்கிறார். ஆனால் தான் சம்பாதித்த பொருள் மேல் மோகம் தீராமல் அந்த பொக்கிஷத்தை பாதுகாத்து வந்து கொண்டிருக்கிறார். கிருஷ்ணா. ஆகவே ஒரு பிராமணனை அழைத்து சென்று அவருக்கு சாப்பாடு போட்டு அவரை அந்த பாம்பு இருக்கும் இடத்தில் கீதையின் 7வது அத்தியாயத்தை பாராயணம் செய்ய சொல்லுங்கள். ஒரு பிராமணன் கூப்பிட்டு சாப்பாடு எல்லாம் போட்டுட்டு அந்த இடத்துல கொண்டு போய் பாராயணம் 7வது சாப்டரோட பாராயணம் பண்ணுங்க. பாராயணம்னு ஸ்லோகம்லாம் சொல்லணும். அதை கேட்டவுடன் அவர் அந்த மோகத்தை விட்டு, என்ன மோகம்? நான் சம்பாதித்த பாம்பா இருக்கார். நம்ம இதெல்லாம் கேட்டிருக்கோம் இல்லையா? பாம்பு எப்பவுமே இந்த சொத்து இதெல்லாம் இருக்குமே, அங்கேயே உட்கார்ந்து இருக்குமா. அதுக்கு எப்படி தெரியாது? அதெல்லாம் இப்ப கூட ரீசெண்டா ஏதோ பார்த்தேன். அந்த காலத்துல ஏதோ காயின்ஸ் ஏதோ இருந்துதான், அது தோண்டி எடுக்கிறாங்க. நான் பார்த்தா அங்க பாம்புக்கு எப்படி அந்த வெல்த்தை பத்தி எப்படி தெரியாது. சோ அந்த இவரும் வந்து பாம்பா மாறி ரொம்ப செல்வந்தார், நிறைய பணம் தான் சம்பாதிச்சிருக்கார். ஆனா இறந்து போய் என்னது அடுத்த ஜென்மத்துல பாம்பா மாறி அவர் சம்பாதிச்சு வச்ச பணத்துக்கு பக்கத்துலயே உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு, பாதுகாத்துங்க. அப்ப என்ன பண்ணுமா? அதுல இருந்து விடுதலை பெறணும்னாக்கா பாராயணம் பண்ணும். ஒரு பிராமணன் கூப்பிட்டு அவர் சாப்பாடுலாம் போட்டு அவரை வந்து இந்த 7வது சாப்டரோட பாராயணம் பண்ணும்போது என்ன ஆகுமாம்? உடனே அவர் அந்த மோகம்னா அந்த பணத்தோட மோகம் விடுத்து நற்கதி அடைவார் என்று கூற, அவர்களும் அவ்வாறு செய்ய சங்குகர்ணன் நற்கதி அடைந்தான். அந்த பாம்பா இருக்கிறவருக்கு இதுக்கு மோட்சம் கிடைச்சுட்டார். ஆகவே கீதையின் 7வது அத்தியாயத்தை பாராயணம் செய்தால் அனைத்து மோகங்களும் விலகி நற்கதி கிட்டும். This is the effect written in பத்ம புராணம். பஞ்சதத்துவ மந்திரம் சொல்லிட்டு முடிக்கிறோம்.
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஓகே, இது முடிச்சுட்டு வாஞ்சாகல்பத்தருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. வைஷ்ணவர் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு நமஸ்காரம். அப்புறம் अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, अनंत कोटि भक्त वृंद की जय, प्रभुपाद की जय, आचार्य हरिदास ठाकुर की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, भगवद गीता और भागवत ग्रंथ की जय, श्री राधा गोविंद की जय, रामलल्ला की जय, हरि 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 बोल. உங்களுக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன், சடன்லி அது தோணித்து. எங்க எப்படி பண்ணோம், ஸ்டாப் ஷேரிங். ஓகே, கீபோர்ட் ப்ராப்ளம். இது முகுந்த மாதால அந்த மாதா பஜன் டீச்சர் சொல்லி கொடுக்க ஐ வில் டெல் யூ. அது என்ன ஆழ்வார், 4-5 ஆழ்வார் பேர் சொல்லுவோம். அப்ப எனக்கு குலசேகர ஆழ்வார். குலசேகர் இல்ல, ஆமா குலசேகர ஆழ்வார் தான். அவர் தான் சொல்ற கபம் வாதம் பித்தம் எல்லாம் வரும்போது எனக்கு எல்லாம் வந்து கடைசி காலத்துல அதெல்லாம் தாக்குமே என்ன, எனக்கு வந்து உங்களை நினைவு கூற முடியாது. அப்ப எனக்கு இப்பவே வந்து நினைவோட இருக்கேன்னா யூ டேக் மீ நவ் ஒன்லி அப்படிங்கிறார் பகவான்கிட்ட. ஒரு நிமிஷம், ஜஸ்ட் 4 வரி தான் அது. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இன்னைக்கு பஜன் அதுவும் சொல்லலாமா, ஈஸி ஆயிடும். இதை எதிர்பார்க்கலன்னா சடனே என்ன அது படிக்கும் போது நினைவு பகவான் அப்படி நினைவு சக்தியை அவர் தான் கொடுக்குறாரு. கிருஷ்ணா குருவாரம் டெக்ஸ்ட் 33 ஆஃப் முகுந்த மாதா. ஷேர் தட். ஓபன் பண்றதுக்கு டைம் எடுக்கும். My Word and Excel is giving me problem. ஃபர்ஸ்ட் ஃபைல் ஓபன் போது ரொம்ப நேரம் இருக்கும். வந்துட்டு ஆனா since it has been taught by a bhajan teacher, ஒரு ராகத்தோட எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாங்க. ஓகே, இல்லாட்ட நம்மளால அந்த மாதிரி எல்லாம் வேண்டாம். கிருஷ்ணத்வதீய பத பங்கஜ பஞ்சராந்தம் அத்தியாயமே இங்கிலீஷ் பார்க்கலாம். கிருஷ்ணத்வதீய பத பங்கஜ பஞ்சராந்தம் அத்தியாயமே விஷத்து மானச ராஜஹம்சக பிராண பிரயாண சமய கபவாத பித்தை கண்டா அவரோதன விதவ் ஸ்மரணம் குதஸ்தி. எப்படி ஸ்மரணத்துல எனக்கு வந்து உங்களை நினைக்க முடியும் அப்படிங்கிறாரு. மீனிங் பார்த்தா போயிடும். Oh Lord Krishna, at this moment, let the royal swan of my mind enter the entangled stems of the lotus of your feet. In my mind, போட்டும் உங்க சரணடையட்டும். How will it be possible? இல்லாட்ட in my mind எப்படி போகும்? How will it be possible for me to remember you at the time of death when my throat will be choked up with mucus? கபம், கபத்தால அப்படி வந்து இதா இருக்கும். பைல், கேஸ், கப்பம், வாதம், அப்புறம் பித்தை. வாதம் இஸ் ஏர் தோன்றது. பித்தை, பித்தம், பித்தம் ஜல்பஜம் சொல்லுவாங்க. பித்தம் அழகு இருக்குது, ரொம்ப கேஸ்ட்ரிக் இதெல்லாம். இந்த மாதிரி எல்லாம் வரும்போது நான் எப்படி உன்னை நினைக்க முடியும்? ரொம்ப அதுலயே உழண்டு போயிடுவேனே. அப்புறம் போச்சு, இந்த லைஃப் போச்சா, திரும்பி நம்ம பிறவி எடுக்கணும். அதனால எனக்கு இப்பவே வந்து உங்களோட சரணடையணும் அப்படின்னு. இத மாதாஜி எப்படி சொல்லி கொடுத்தாங்க பார்க்கலாம். ஒரு டியூனர் தானே சொல்லி கொடுப்பாங்க. கிருஷ்ண த்வதீய பத பங்கஜ பஞ்சராந்தம் அத்யைவ மே விஷது மானச ராஜஹம்சக பிராண பிரயாண சமயே கபவாத பித்தை. உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் பண்ணல. கண்டாவரோதன விதோ ஸ்மரணம் குதஸ்தே. அப்புறம் வேரியேஷன்ல திரும்பி அதேதான் வேரியேஷன் பாடணும். கிருஷ்ணத்வதீய பத பங்கஜ பஞ்சராந்தம் அத்யைவ மே விஷது மானச ராஜஹம்ச பிராண பிரயாண சமயே கபவாத பித்தைஹி கண்டாவரோதன விதோ ஸ்மரணம் குதஸ்தே. அப்படி சொல்லி கொடுத்தாங்க. It may not be, as a song. It is just எனக்கு அது இது குலசேகர ஆழ்வார் தான் அவர் சொன்னது. ரொம்ப
ஆழ்வார் அழ்வார்னு மாத்தா சொல்லி கொடுத்தாங்க. எங்க ஸ்டாப் பண்ணும் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு பாட்டே சொல்லி கொடுத்தாங்க. வெரி குவிக், ஐ நாட் வெரி இது ஒரு பாட்டு எடுத்துட்டான். தட் வில் பி 7th சாப்டர் முடிவு பெற்றதுக்கு ஒரு ஃபெதர் அந்த கேப் சொல்றப்பல என்ன படிக்கிறான் பாதா சொல்லுங்க. ஜெயஸ்ரீ அதை சஜஸ்ட் பண்ணுங்க. தாமோதர அஷ்டகம் சொன்னேனே மாதாஜி. தாமோதர தாமோதர அஷ்டகம் படிக்கலாம். எஸ், இங்கிலீஷ் அண்ட் ஹிந்தி, தமிழ் இருக்கு, ஒரு நிமிஷம், கன்னடா, எல்லாமே இருக்கு. கன்னடா இருக்கு, இங்கிலீஷ் அண்ட் ஹிந்தி. இங்கிலீஷ் படிக்கலாமே, எனக்கு அந்த ஹிந்தி தான் எனக்கு ஒரு மாதிரி கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும். தப்பு தப்பா வரும், நான் இங்கிலீஷ் படிச்சா கூட தப்பு தப்பா வரும். எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. நமாமீஸ்வரம் சச்சிதானந்த ரூபம் லசத் குண்டலம் கோகுலே பிரஜமானம். ஷேர் ஆகல மாதாஜி. ஷேர் ஆகலையா? அப்படியே விஷயம். தேங்க்யூ மாதாஜி சொன்னதுக்கு. என்னவோ பண்ணிட்டு இருப்பேன், உங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்குது. நான் என்ன பண்ணேன் இப்போ, இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணேன்னு நினைவில்லை. ஓகே, இப்ப தெரியறதா? தெரியுது மாதாஜி. இங்க மேலே நான் குட்டியெல்லாம் தெரியுது. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நமாமீஸ்வரம் சச்சிதானந்த ரூபம் லசத் குண்டலம் கோகுலே பிரஜமானம் யசோதாபியூலோகலாதவமானம் பராமృష్టமத்யந்ததோ த்ருத்ய கோப்யா. யசோதாபியூலோகலாதவமானம் பராமృష్టமத்யந்ததோ த்ருத்ய கோப்யா. नुदन्तं मुहुर्नेत्र युग्मं मृजन्तं कराम्बोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकम्पत्रिरेकाककण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धं मुहुश्वासकम्पत्रिरेकाककण्ठ स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धम् इति त्रिस्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषु तज्ञेषु भक्तैर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे. तदीयेषु तज्ञेषु भक्तैर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे. वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपि इदं देव पूर्णात् गोपालबालं सदा मे मनस्याविरस्तां किमन्ये. इदं देव पूर्णात् गोपालबालं सदा मे मनस्याविरस्तां किमन्ये. इदं ते मुकाम्बोजम् अत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरस्तामलं लक्षलाभै. मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरस्तामलं लक्षलाभै. नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलाब्धिमग्नं कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनं बतानु गृहाणेश मामज्ञं यद्यक्षिदृश्य कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनं बतानु गृहाणेश मामज्ञं यद्यक्षिदृश्य. कुबेरात्मजौ बद्धमुत्यैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरेव. तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरेव. नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वस्य दाम्ने. नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं. नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. இப்போ வரும் தாமோதர ஆகஸ்ட்ல தான் வரும் நினைக்கிறேன். இப்போ டிரான்ஸ்லேஷன் அதோட என்ன மீனிங் பாட்டு படிச்சிடலாமா? To the Supreme Lord, whose form is embodiment of eternal existence, knowledge and bliss, அதான் சச்சித் ஆனந்தா. Whose shark-shaped earrings, கால குண்டலம் பார்த்துருப்போம் இல்லையா? மீன் மாதிரி இருக்கும். ஷார்க், அது ஃபிஷ் வடிவம். ஆனா ஷார்க்னா பெரிய மீன் இதுல. Whose shark-shaped earrings are swing to and fro. அப்படி ஒரு ஊஞ்சல் மாதிரி ஆடிட்டு இருக்கும். Who is beautifully shining in the divine realm of Gokula, who, due to the offense of breaking the pot of yogurt that his mother was churning into butter, and then stealing the butter that was kept hanging from a swing, is quickly running from the wooden grinding motor in fear of Mother Yashoda. அம்மா உடைச்சுட்டேன் நான், உடைச்ச இல்லையா பானையை உடைச்சியா நீ, தயிர் பானை உடைச்சேன்னு குச்சி எடுத்துன்னு வராங்களாம். ஓடுறோம் யாரு குழந்தை, தாமோதரஸ்வரம் இல்லையா, தாமோதர லீலா, அதோட அவரோட தாமோதர லீலா காட்டுற. தாமோதரன்னா என்னது? தாமம்னா கயிறு, உதரம்னா வயிறு, அதான் தாமோதரம் அப்படின்னு. அதோட லீலா தான் அது, பாஸ்ட் டைம் சொல்றேன். பட் ஹூ ஹஸ் பின் காட் ஃப்ரம் பிஹைண்ட் பை ஹர், பிடிச்சிட்டாங்க அவ அம்மா பிடிச்சிட்டாங்க, பை ஹர் who ran after him with greater speed. To that Supreme Lord Sri Damodara, I offer my humble obeisances. Seeing the whipping stick in his mother's hand, he is crying. ருதந்தம் அப்படின்னு வரும், அல்ல ருதந்தம் அப்படின்னா என்னது? அழறதான், குழந்தை அழறது. He is crying and rubbing his eyes again and again, and his lotus hands, his eyes are filled with fear. எல்லாம் ஆக்டிங் பண்றது இல்லையா? கிருஷ்ணா அம்மாவை பயப்படுறான், குச்சி அம்மாவோட கையில குச்சியை பார்த்து பயப்படுறான். His eyes are filled with fear, அடிப்பாங்களேன்னு. And the necklace of pure pearls around his neck, வேர்வை நினைக்கிறேன், necklace of pearls around his neck, which is marked with 3 lines. 3 ரேகாங்க கண்டான்னு வரும், 3 லைன் இப்படி இருக்கும். Like a conch shell. He's shaking, இப்படி பயந்து இப்படி நடுங்கிறதாம். Because of his quick breathing due to crying, இப்படி தேம்பி அழகுதுன்னு. To the Supreme Lord, அந்த மாதிரி ஒரு குழந்தை பகவானுக்கு ஸ்ரீ தாமோதரா, whose belly is bound, கையால கட்டியிருக்காங்க பயத்தை, with rose, but with his mother's pure love. ஆசையோட தான் கட்டுறாங்க. I offer my humble obedience. தெரியலையா அந்த லீலையில? கட்டுறாங்க கயிறு கம்மியாயிட்டே போறது, திரும்பி வேற கயிறு போட்டு முடிச்சு போட்டு திரும்பி கட்ட பாக்குறாங்க, திரும்பி இது கம்மியா போறது, கட்ட முடியல. பகவானோட பாஸ்ட் டைம்ஸ் அந்த மாதிரி. அப்புறம் by such childhood pastimes as this, he is drowning the inhabitants of Gokula in pools of ecstasy, and is revealing to those devotees who are absorbed in knowledge of his supreme majesty and opulence that he is only conquered by devotees whose pure love is imbued with intimacy and is free from all conceptions of awe and reverence. ரொம்ப ஆசையா ரொம்ப ஒரு மதிப்போட பண்றாங்க. யாரு devotees love பண்றாங்க. With great love, I again offer my obeisances to Lord Damodara hundreds and hundreds of times. Oh Lord, although you are able to give all kinds of benedictions, I do not pray to you for the boon of impersonal liberation. பிரம்மன்ல ஐக்கியமா இருக்கு, அதெல்லாம் நான் உங்ககிட்ட கேட்கல. Nor the highest liberation of eternal life in Vaikuntha. Vaikuntha போறதுக்கு கூட நான் விருப்பப்படல. Nor any other boon, வேற ஒண்ணுமே நான் ஆசைப்படல. Which may be obtained by executing the 9 process of bhakti. நவவித பக்தி, ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், இந்த 9 பக்தி பண்றோமே, அதுவும் நான் விரும்பல. அதனால என்ன பலன் கிடைக்கும் அது கூட நான் விரும்பலை. Oh Lord, I simply wish that this form of yours, இந்த குழந்தை ரூபத்துல இப்படி அழுதுன்னு இப்படி அம்மாவுக்கு பயந்து குச்சி அம்மா வச்சு அம்மா வராங்க, அந்த பகவானுடைய அந்த போட்டோ எல்லாம் பார்க்கலாம், ரொம்ப அழகா இருக்கும்.
I simply wish that this form of yours as Balagopala, சின்ன குழந்தை form in Vrindavana, may ever be manifest in my heart, in mind, heart. அப்படியே நிறைஞ்சிருக்கட்டும். அதுல இருந்து விலகாம நீ எப்பவுமே என்னோட இதுல நம்ம ஒரு நாள் சோராஷ்டமம் படிக்கணும் மாதாஜி. இதுக்கு அடுத்து அது சோராஷ்டமம் படிக்கலாம். அது இன்னும் நல்லா இருக்கு அதோட மீனிங்லாம். Manifest in my heart for what is the use of me, for what is the use to me of any other boon beside this. அதை விட வேற ஏதாவது எனக்கு வந்து வரம் நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு ஈடே கிடையாது. இதுதான் எனக்கு வேணும். உங்களுடைய இந்த ரூபம் வந்து என் மனசுல அப்படியே பதியணும், என்னோட ஹார்ட்ல பதியணும். இது போறோம், வேற எல்லா பூம்லாம் இதுக்கு ஒன்றும் சமமே கிடையாது. அதெல்லாம் வேண்டாம் அப்படிங்கிற. Oh Lord, your lotus face, which is encircled by locks of soft black hair tinged with red, is kissed again and again by Mother Yashoda. அதான் முகுச்சும்பிதம் அப்படின்னு வரும். And your lips are reddish like the bimba fruit. May this beautiful vision of your lotus face be ever manifest in my heart. அந்த மாதிரி ஒரு ஃபேஸ் எப்பவுமே மனதில் வந்து பதியட்டும். Thousands and thousands of other benedictions are no use to me. வேற என்ன நீங்க கொடுத்தாலும் அதுக்கு ஈடு கிடையாது. அது வேண்டாம் எனக்கு. O Supreme Godhead, I offer my obeisances unto you, Damodara, O Ananta, O Vishnu, O Master of my Lord. Be pleased upon me by showering your glance of mercy. Glance and கடைக்கண் பார்வை. ஜஸ்ட் ஒரு செகண்டுக்கு என்ன பார்த்துருங்க. அந்த ஒரு பார்வைப்பட்டாலே நமக்கு வந்து எல்லாம் நம்ம ஐஸ்வர்யமும் எல்லாம் நம்ம மோட்சமே கிடைச்சோம். Just a glance of mercy upon me. Deliver this fool, ignorant fool, who is immersed in an ocean of worldly sorrows and become visible to my eyes. Oh Lord Damodara, just as the two sons of Kubera, இந்த தாமோதர லீலையில தான் நல்லா உரல்ல கட்டி கடைசியில அவருக்கே தோன்றது, பாவம் இந்த அம்மா வந்து யசோதை வந்து ரொம்ப எல்லாம் நம்ம படுத்த வேண்டாம், சரி கட்டட்டும், ஏன்னா கம்மியா இருது இது கயிறு கம்மியாண்டே போறது, அம்மா இப்படி திணற என்ன இருக்குன்னு, சரி பாவம் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க, சரி இப்ப கட்டு அப்படின்னு சொல்லி அவர் நினைக்கும் போது கட்டி போட்டு விடுறாங்க. உரல் எவ்வளவு பெருசு, குழந்தை எவ்வளவு சின்னது. அப்போ என்ன பண்றது, அந்த உரலை இழுத்துன்னு வரதான் அப்படி இப்படி தள்ளிட்டு வரும்போது 2 அசோகா ட்ரீஸ் இருக்கிறது. அது யாரு, நலகுபேரா, இந்த இவரோட என்னது யாருடைய மகன்கள், குபேரா அவரோட 2 மகன்கள். அது நல்லா குடி போதையில நேக்கடா கேர்ள்ஸ் கூட எல்லாம் கும்மாளம் அடிச்சுட்டு இருக்காங்க. அங்கேருந்து நாரதர் வரார். அந்த கேர்ள்ஸ்க்கு எல்லாம் ஒரு மாதிரி மானத்தை கவர் பண்ணிட்டு அவங்க விலகி போறாங்க. இவங்க குடி பதில அது கூட கண்டுக்காம அவங்க பாட்டுக்கு என்ஜாய் பண்றாங்க. இதெல்லாம் தப்பு கிடையாது, தப்பு இல்லையா? ஒரு பெரியவர் வராங்கன்னா நம்ம எப்படி பேவ் பண்ணும். அந்த ஒரு குடிபதல் இருக்கும்போது அவர் வந்து இவங்களை திருத்தணுங்கிற எண்ணத்துல வந்து சாபம் கொடுத்து விடுற, நீங்க 2 மரங்களா போவீங்க. அதான் வந்து நேற்றைக்கும் பார்த்தோம் நம்ம இதுல பார்த்தோம்னா, இல்ல குழந்தைகளோட கிளாஸ்ல இது நம்ம வந்து இப்ப ஹியூமன் ஃபார்ம்ல இருக்கும் போதே நம்ம வந்து நியூடிட்டியில தான் ரொம்ப நமக்கு ஆசை, ஸ்கின்னு காட்டணும், அதுல எல்லாம் பெருமை, அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்னது அடுத்த ஜென்மம் கண்டிப்பா ஒரு மரமா தான் போயிடும். இந்த மாதிரி ஸ்டோரிஸ் நமக்கு தெரியும். அவன் நலகுபேரா வந்து மரமா போயிட்டாங்க. ஆனா யாருடைய கிரேஸ், பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து அவங்களோட அந்த உரலை எடுத்துன்னு அது 2த்துக்கும் நடுவில் போகும்போது என்னது ஸ்டக்கா எடுத்து, உரல் ஸ்டக்கா எடுத்து இழுக்கிறார். நல்லா சோர்ஸ் இருக்கும்போது என்னது 2 மரங்களும் விழுந்துடுது. விழுந்தோடனே 2 அந்த உருவம் பெற்ற வராங்க. யாரு, சாபம். அவளுக்கு சாபங்கிறது மோட்சம் இதுதான் கிடைக்கும். கிருஷ்ணரோட கால் பட்டோ கைப்பட்டோ அவரோட இது பட்டு நீங்க வந்து அப்பதான் வந்து ஒரிஜினல் இதுல வருவீங்க நலகுபேரா. அப்புறம் அவங்க வந்து மன்னிப்பு கேட்டு எஸ் வி டிட் அ வெரி பேட் திங், அவங்க திருத்தறதுக்கு வேண்டிதான். இட்ஸ் நாட் பனிஷ்மெண்ட், நாட் இன் மெனி அதர் சென்ஸ். இப்போ ஒரு அம்மா அப்பா குழந்தை வந்து அதட்டுறாங்க திட்டுறாங்க, அவங்களை துன்பப்படுத்தணும்னு பண்ண மாட்டாங்க. அவங்க திருந்தணும்னு சொல்லிட்டு அடிக்கிறப்பல அடிப்பா, ஆனா வலிக்காம அடிப்பா. அந்த மாதிரி அவள் டெக்னிக் தெரியும் அம்மா அப்பாக்கு. So, Lord Damodara, just as 2 sons of Kuberanoda, Manikriva and Nalakuvara, were delivered from the curse of Narada and made into great devotees by you in your form as a baby, tied with rope to a wooden grinding mortar. In the same way, please give to me your own prema bhakti. I only long for this and have no desire for any kind of liberation. After last another, oh Lord Damodara, I first of all offer my obeisance to the brilliantly effulgent rope which binds your belly. And the first தாமோதர், அது என்னது தாமம், அந்த தாமத்துக்கு நான் வந்து ஒரு என்னது நமஸ்காரம் பண்றேன், ஏன்னா உங்களோட பயத்தை தொட்டுன்னு இருக்கேன், அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நமஸ்காரம். I then offer my obeisances to your belly, உதரம், இதை என்னது வயிறு இந்த பகுதி, அதுக்கு நான் வந்து ஒரு நமஸ்காரம் பண்றேன். Which is the abode of entire universe. I humbly bow down to your most beloved Srimati Radharani and I offer all obeisances unto you, the Supreme Lord, who displays unlimited pastime. அவருடைய நிறைய pastimes இருக்கு. ஒன் ஆஃப் த pastime. அடுத்தது வந்து மாதாஜி நினைவு வச்சிருந்த இது சோராஷ்டகம், ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்.
ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். நாங்க வந்து ஒரு மாசம் முழுக்க இதெல்லாம் பாடுவோம். இதுவும் ஒரு மாசம் வரும். அந்த மாசத்துல ஃபுல் எல்லா நாளைக்கும் இந்த இது படிப்போம். அதனாலதான் ஓகே ஸ்டாப் ஷேர் முடிச்சிட்டோம் இல்லையா? கிளாஸே முடிஞ்சிடுது. ஒன்லி இது திஸ் ஐ வில் போஸ்ட். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச். மணி எவ்வளவு? தேங்க்யூ மாதாஜி. அடுத்து பாக்கின்னு சொல்லிட்டு 10:15 ஆயிடுச்சு. அப்புறம் நாளைக்கு லீவு தானே. மண்டே இல்ல, டியூஸ்டே அன்னைக்கு நம்ம வந்து 8வது சாப்டர் எடுப்போம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஓ மது மாதாஜி, யூ ஆர் அவேக். ஹரே கிருஷ்ணா. சத்தமே இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும்